கர்த்தருடைய பரிசுநாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த மாலை ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிற உங்கள் யாவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலே வாழ்த்து தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். விடுதலையின் ஜெப வீட்டின் சார்பிலே, விடுதலை ஊழியங்கள் சார்பிலே உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்பதிலே பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். Good evening and praise the Lord to all our dear brothers and sisters in Christ. We welcome you for this evening lockdown family prayer fellowship, and we greet you in the name of the Lord and Savior Jesus Christ. And we are highly privileged and delighted to welcome you all on behalf of Deliverance Prayer House and Deliverance Ministry. May God lead us and guide us and guard us and protect us. To begin the service, let's have a small word of prayer. இந்த ஆராதனை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பதாக ஒரு சிறிய ஜெபத்தை ஏறெடுத்து நாம் ஆறுதல் கடந்து செல்வோம். நமது மத்தியில் இருக்கிற சகோதரர் பிராங்க்லின் அவர்களை முன் வந்து அனைவரையும் ஜெபத்தை நடத்தி இந்த ஆராதனை துவக்கி வைக்குமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன். I call upon Brother Franklin to come forward to lead us all in prayer and the service now. Praise the Lord. Brother, are you there? Hallelujah. 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 நமது மத்தியில் இருக்கிற லில்லிக்குட்டி ஜார்ஜ் ஆண்டி அவர்கள் முன் வந்து ஜெபிக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். I request Auntie Lilikutti George to come forward and to pray and to start this evening service.
Praise the Lord. நாங்க பேசுறது உங்களுக்கு கேக்குதுங்களா? People on the other end? Yes, sir, we can hear you. Clearly, we can hear you. Okay. So, Varsha, can you pray and start, Varsha? Yes, sir. Yes, I'll pray. So, can you hear me? Yes, ma'am, I can hear you. Yes, sir. Swami, நன்றி ராஜா, நன்றி தகப்பனே. ஏசப்பா நன்றி ஏசப்பா, இவ்வளவு நாள் எங்களை பாதுகாத்து வச்சதுக்கு நன்றி ஏசப்பா. ஏசப்பா இந்த லாங் டைம் சுவாமி எங்களை அற்புதமா வழிநடத்தி எங்களை தேவைகளை சந்திச்சு எங்களை பத்திரமா பார்த்துக்கோ நன்றி ஏசப்பா. ஏசப்பா அன்னைக்கு பேருக்கு இல்லாத ஒரு ஸ்லாக்கியம் ஏசப்பா, இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்டார்டிங்ல இருந்தவங்க இந்த மாதத்துக்கு ஸ்டார்டிங்ல இருந்தா எஸ் சுவாமி இல்ல சுவாமி, ஏன் சுவாமி தெரிந்தவங்க எனக்கு இல்ல சுவாமி. ஆனா என்னைக்கு நாங்க இன்னைக்கு இந்த விரோத மூச்சு உங்களோட கிருபை சுவாமி, கிருபை இல்லாங்க நாங்க தயவா இருக்கும் சுவாமி. அதுக்கு நன்றி ஏசு சாமி, நன்றி ஏசு சாமி. ஏசப்பா இப்படி ஒரு அற்புதமான ஸ்லாக்கியத்தை கொடுத்து இந்த பிரேம் மீட்டிங் கட்டுங்க திருப்பி ஏற்படுறதுக்கு நன்றி ஏசு சாமி. ஏசப்பா இந்த லாக்டவுன் முழுவதும் எங்களை அற்புதமா வழிநடத்துக்கு நன்றி ஏசப்பா. ஏசப்பா இப்ப இந்த மீட்டிங் இன் your hands சுவாமி. God bless the meeting abundantly. தொடக்கத்துல முடிவது ஏசு சுவாமி. இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி எல்லாம் ப்ராப்ளம் லேண்ட்ஸ் தூக்கி போடுங்க சுவாமி. அந்த வயது பிசாசு என்ன பிரச்சனை என்ன தடைகள் போட்டாங்க நீங்களே பொறுப்பெற்று தூக்கி போடுங்க சுவாமி. ஏசப்பா இப்படி for all the families are yet to come, bless them all abundantly சுவாமி. ஏசப்பா உங்க வசத்துப்படி யார் யார் வரணும் இருக்கோம் எல்லாமே வரணும் சுவாமி. ஏசப்பா bless us சுவாமி. God touch us and talk to us through this meeting. God correct us and bless us, God cleanse us from all our sins சுவாமி. ஏசப்பா present sir's family into your hands. God bless them abundantly. Bless sir and his mother. God bless them abundantly, give them the strength. Bless the family peace, bless all their needs, Swami. Bless them abundantly, Swami. Put the right words in their tongue as they talk to us today, God. Yes, Swami. I pray for all the families, Swami. Yes, Swami. If there are a chance to put the Nandi, Swami, but they will not send it in Swami. Anega prayer requests dance for Nika Swami, Nandi, as a funny pair. So good to put the as a part Nandi, Nandi, as a. Thank you so much for all the blessings you've done to us, God. Thank you so much, faithful God. So thank you so much, God. God, take care of the meeting and bless us each other today. All this I ask in your most blessed, matchless, and holy name, Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Glory be to God. The wonderful prayer. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God has blessed us and God has anointed us with his blessings today. கர்த்தர் தாமே இந்த நாளில் உங்களை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார், பலப்படுத்தியிருக்கிறார். அவருடைய ஒரு எழுப்புதலையும் ஆக்கியும் நம்மை கொடுத்திருக்கிறார். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. நாம் அனைவரும் சேர்ந்து எப்பொழுதும் பாடுவது போல ஒரு வல்லமையான கவியை நாம் ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் பாடுவோம். As usual that we sing, let's sing a powerful shout to begin by singing There is Power, Power, Wonderful, Wonder-working Power in Tamil and English. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசுவே ரத்தத்தால். வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால். வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசுவே ரத்தத்தால். வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால். Hallelujah. அவருடைய வல்லமையை பெற்றவர்களாய் அவருடைய ரத்தத்திலே நாம் நம்மை சுத்திகரித்துக் கொண்டபடினாலே நாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். அவருடைய பலத்த கரத்திலே நாம் அமர்ந்திருக்கிறோம். As we've been receiving the mighty power from him and as we've been cleansed and washed by his purified blood, so we can be protected and we can receive much more blessings that what God is going to bless us tonight. முதல் பாடலை நாம் சேர்ந்து பாடுவோம். ஆரம்ப பாடல் ஒரு தமிழ் பாடல்.
இந்த பாடல் உங்களுக்கு தெரிந்த பாடல், அனைவரும் சேர்ந்து பாடி கர்த்தருக்கு நம்மளுடைய அன்போடு அழைக்கிறேன். Let's sing a Tamil song. The first song is going to be a Tamil song. Let's sing for the glory of God. Amen. ஜீவனுள்ள தேவனே வாரும், ஜீவ பாதையிலே நடத்தும். ஜீவனுள்ள தேவனே வாரும், ஜீவ பாதையிலே நடத்தும். ஜீவ தண்ணீர் ஒரு ஊற்றிலே ஜீவன் பெற என்னை நடத்தும். ஜீவ தண்ணீர் ஒரு ஊற்றிலே ஜீவன் பெற என்னை நடத்தும். இயேசுவே நீ பெரியவர், இயேசுவே நீ பரிசுத்தர், இயேசுவே நீ நல்லவர், இயேசுவே நீ வல்லவர். ஜீவ தண்ணீர் ஒரு ஊற்றிலே ஜீவன் பெற என்னை நடத்தும். ஜீவ தண்ணீர் ஒரு ஊற்றிலே ஜீவன் பெற என்னை நடத்தும். பாவிகள் துரோகிகளையா, பாவாத மக்களே துயா. பாவிகள் துரோகிகளையா, பாவாத மக்களே துயா. பாதகர் என் பாவம் போக்கவே பாதகன் போல் தொங்கி நீரல்லோ. பாதகர் என் பாவம் போக்கவே பாதகன் போல் தொங்கி நீரல்லோ. இயேசுவே நீர் பெரியவர், இயேசுவே நீர் பரிசுத்தர், இயேசுவே நீர் நல்லவர், இயேசுவே நீர் வல்லவர். ஜீவ தண்ணீர் ஒரு ஊற்றிலே ஜீவன் பெற என்னை நடத்தும். ஜீவ தண்ணீர் ஒரு ஊற்றிலே ஜீவன் பெற என்னை நடத்தும். ஐந்து கண்ட மக்களுக்காக ஐந்து காயமேற்ற நேசரே. ஐந்து கண்ட மக்களுக்காக ஐந்து காயமேற்ற நேசரே. நம்புருகி வந்த மக்கள் நேசாவி வீச செய்குவி. நம்புருகி வந்த மக்கள் நேசாவி வீச செய்குவி. இயேசுவே நீர் பெரியவர், இயேசுவே நீர் பரிசுத்தர், இயேசுவே நீர் நல்லவர், இயேசுவே நீர் வல்லவர். ஜீவ தண்ணீர் ஒரு ஊற்றிலே ஜீவன் பெற என்னை நடத்தும். ஜீவ தண்ணீர் ஒரு ஊற்றிலே ஜீவன் பெற என்னை நடத்தும். வாக்கு தத்தம் செய்த கர்த்தரே, வாக்கு மாற உண்மை நாதனே. வாக்கு தத்தம் செய்த கர்த்தரே, வாக்கு மாற உண்மை நாதனே. வாக்கை நம்பி வந்து நிற்கிறோ,
வல்லாவி மாறி ஊற்றுவி வாக்கை நம்பி வந்து நிற்கிறோ வல்லாவி மாறி ஊற்றுவி இயேசுவே நீ பெரியவர் இயேசுவே நீ பரிசுத்தர் இயேசுவே நீ நல்லவர் இயேசுவே நீ வல்லவர் ஜீவ தண்ணீர் ஊற்றிலே ஜீவன் பெற என்னை நடத்தும் ஜீவ தண்ணீர் ஊற்றிலே ஜீவன் பெற என்னை நடத்தும் நாள் நெருங்குதே சர்வர காலமாகுதே நியாய தீர்ப்பின் நாள் நெருங்குதே சர்வர காலமாகுதே மாயலோகம் நம்பி மாண்டிடும் மானிடரை மீட்க மாத்திரோ மாயலோகம் நம்பி மாண்டிடும் மாயலோகம் மீட்க மாத்திரோ இயேசுவே நீ பெரியவர் இயேசுவே நீ பரிசுத்தர் இயேசுவே நீ நல்லவர் இயேசுவே நீ வல்லவர் ஜீவ தண்ணீர் ஊற்றிலே ஜீவன் பெற என்னை நடத்தும் ஜீவ தண்ணீர் ஊற்றிலே ஜீவன் பெற என்னை நடத்தும் கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமையுண்டாவதாக. My glory be to God for giving us a wonderful song to glorify Him. ஒரு அருமையான பாடலை கொடுத்து நாம் அவரை ஸ்தோத்திரிக்கும்படியாக செய்த தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துவோம். ஆமென். ஹல்லேலூயா. மாறி மாறி வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்டுள்ள சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் 129 அதிகாரம் 1-8 வசனங்கள் முடிய. Today's responsible psalm will be read from the book of Psalms, chapter 129, verse 1-8. Please grab this opportunity to read the word of God and to get the blessings for you and your family. இந்த வசனங்களை படித்து கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பங்களுக்கும் பெற்றுக்கொள்ளுமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன். Psalms chapter 129 verses 1-8. They have greatly oppressed me from my youth. Let Israel say, they have greatly oppressed me from my youth, but they have not gained the victory over me. Plowmen have plowed my back and made their furrows long. But the Lord is righteous. He has cut me free from the cords of the wicked. May all who hate Zion be turned back in shame. May they be like grass on the roof, which withers before it grows. A reaper cannot fill his hands with it, nor one who gathers fill his arms. May those who pass by not say to them, the blessing of the Lord be on you. We bless you in the name of the Lord. Amen. Amen. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. இந்த வசனங்களை தாமே கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். ஒவ்வொரு வசனமும் நாம் நாம் வாசிக்கும் பொழுது அதற்கு நமக்கு மிகுந்த ஆசீர்வாதமா இருக்கிறது. அது மட்டுமல்லாமல் நாம் ஒரு நாளும் இந்த வசனங்களை நாம் வாசிக்கும் பொழுது அது நம்முடைய குடும்பங்களுக்கும் நம்முடைய சுகத்திற்கும் வெள்ளத்திற்கும் சந்தோஷத்திற்கும் சமாதானத்திற்கும் ஒரு பெரிய காரணமா இருக்கிறது. All these words that we happen to read for the glory of God, it is really indeed a blessing because God has given us for us to read so that we will be blessed, not only us, our family and everything will be benefited with the protection and blessings from heaven. May God bless us, may God guide us with these wonderful verses in the coming days. இரண்டாவது பாடல் சேர்ந்து பாடும் இது ஆங்கில பாடல் தெரிந்த பாடல் என்னோடு சேர்ந்து பாடுபட அன்போடு அழைக்கிறேன். Second song, it's a known song, and let's sing for the glory of God. Hallelujah. When he rolls up his sleeves and putting on the reds, God is an awesome God.
There is thunder in his footsteps and lightning in his face. Our God is an awesome God. The Lord wasn't joking when he kicked him out of Eden. It wasn't for no reason that he shed his blood. His sin is very close, so you better be believing. Our God is an awesome God. When he rolls up the sleeves and putting on the reds, our God is an awesome God. There is thunder in his footsteps and lightning in his fists. Our God is an awesome God. And the Lord wasn't joking when he kicked him out of Eden. It wasn't for no reason that he shed his blood. His return is very close, so you better be believing that our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. When he rolls up his sleeves and puts it on the reds, our God is an awesome God. There's thunder in his footsteps and lightning in his face. Our God is an awesome God. The Lord wasn't joking when he kicked him out of Eden. It wasn't for no reason that he shed his blood. Just in his very close, so you better be believing that our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and might. Our God is an awesome God. When the sky was starless in the void of the night, our God is an awesome God. He spoke into the dark and created the light. Our God is an awesome God. Judgment and wrath he poured out of Sodom. Mercy and grace he gave at the cross. I hope that you have not too quickly forgotten that our God is an awesome God. Sky was starless in the void of the night. Our God is an awesome God. He spoke into the darkness, created the light. Our God is an awesome God. Judgment and wrath he poured out on the Sodom. Mercy and grace he gave at the cross. I hope that you've not too quickly forgotten that our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom,
Hallelujah. Amen. Glory be to God. கர்த்தத்தாமே இந்த பாடலை கொடுத்தமைக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். For God has given a wonderful song and he made us to glorify in Jesus' name. Amen. Hallelujah. கர்த்தர் நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். மீகாவின் புஸ்தகம் 7ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம் இந்த நாளுக்கு என்று தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட முதல் வேத பாடம். The book of Micah, chapter 7, verse 7 is the first Bible reading for today. Please grab this opportunity to read and get the God's blessings. இந்த வசனங்களை படித்து அவருடைய ஆசீர்வாதங்களை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன். But as for me, I will look to the Lord. I will wait for the God of my salvation. My God will hear me. Amen. Amen. Glory be to God. தமிழ் யாராவது வாசிக்க முடியுமா? நோனோவென்றால் கர்த்தரை நோக்கி கொண்டு என் இரட்சிப்பின் தேவனுக்கு காத்திருப்பேன். என் தேவன் என்னை கேட்டருள்வார். ஆமென். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். படித்த இரு சகோதரிகளையும் கர்த்தர் தாமே அவர்களையும் அவர் குடும்பங்களையும் அவர்கள் கையிட்டு செய்கிற எல்லா பிரயாசங்களோடும் தேவன் தாமே இருந்து ஆசீர்வதிப்பாராக. May God bless those two sisters who happen to read it. Not only them, with their family and whatever their hand happen to do, all the work that is righteous unto his eyes, let be blessed in the name of Jesus. Amen. Let's sing the third song. இது ஒரு தமிழ் பாடல். என்னோட சேர்ந்து பாடும்படி அன்போடு அழைக்கிறேன். It's a third, ஒரு மூன்றாவது பாடல், ஒரு தமிழ் பாடல். Third song will be a Tamil song, and you will sing and praise God by glorifying with praise and adoration, and the words have been given in English too for your reference. சிங்ககதியில் நான் விழுந்தேன், அவர் என்னோடு அமர்ந்திருந்தார். சுட்டெரிக்கும் அக்கினியில் நடந்தேன், பனித்துளியாய் என்னை நனைத்தார். சிங்ககதியில் நான் விழுந்தேன், அவர் என்னோடு அமர்ந்திருந்தார். சுட்டெரிக்கும் அக்கினியில் நடந்தேன், பனித்துளியாய் என்னை நனைத்தார். சிங்ககதியோ சூளை நெருப்போ அவர் என்னை காத்திடுவார். சிங்ககதியோ சூளை நெருப்போ அவர் என்னை காத்திடுவார். அவரே என்னை காப்பவர், அவரே என்னை காப்பவர், அவரே என்னை காப்பவர், அவரே என்னை காண்பவர். சிங்ககதியோ சூளை நெருப்போ அவர் என்னை காத்திடுவார். சிங்ககதியோ சூளை நெருப்போ அவர் என்னை காத்திடுவார். எதிரிகள் என்னை சுற்றி வந்தாலும் தூதர் சேனைகள் கொண்டென்னை காப்பாரே. எதிரிகள் என்னை சுற்றி வந்தாலும் தூதர் சேனைகள் கொண்டென்னை காப்பாரே. ஆவியினால் யுத்தம் வெல்வேனே, சாத்தானை சமுத்திரம் விழுங்குமே. ஆவியினால் யுத்தம் வெல்வேனே, சாத்தானை சமுத்திரம் விழுங்குமே. அவரே என்னை காப்பவர், அவரே என்னை காண்பவர், அவரே என்னை காப்பவர், அவரே என்னை காண்பவர். சிங்ககதியோ சூளை நெருப்போ அவர் என்னை காத்திடுவார். சிங்ககதியோ சூளை நெருப்போ அவர் என்னை காத்திடுவார். ராஜ்யம் எனக்குள்ளே வந்ததால் சூழ்ச்சிகள் என்னை ஒன்றும் செய்யாதே.
ராஜ்யம் எனக்குள்ளே வந்ததா, சூழ்ச்சிகள் என்னை ஒன்றும் செய்யாதே. அற்புதம் எனக்காக செய்பவர் என்னை அதிசயமாய் வழி நடத்துவார். அற்புதம் எனக்காக செய்பவர் என்னை அதிசயமாய் வழி நடத்துவார். அவரே என்னை காப்பவர், அவரே என்னை காண்பவர், அவரே என்னை காப்பவர், அவரே என்னை காண்பவர். சிங்கதேவியோ சூளை நெருப்போம், அவர் என்னை காத்திடுவார். 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 Let's sing one more time of the chorus. அவரே என்னை காப்பவர், அவரே என்னை காண்பவர், அவரே என்னை காப்பவர், அவரே என்னை காண்பவர். சிங்கதேவியோ சூளை நெருப்போம், அவர் என்னை காத்திடுவார். சிங்கதேவியோ சூளை நெருப்போம், அவர் என்னை காத்திடுவார். Hallelujah, amen. Hallelujah. Amen. Glory be to God. கர்த்தரின் நாமத்துக்கு மேலான நாமம் எந்த ஒரு நாமம் கிடையாது. அவருடைய நாமத்தை மட்டும் நாம் துதித்து ஸ்தோத்திரித்து மகிமைப்படுத்துவோம். Hallelujah, amen. இரண்டாவது வேதாக பகுதி ஏசாயாவின் புஸ்தகம் 40வது அதிகாரம் 36வது வசனம். The book of Isaiah, chapter 40, verse 31. Please read it for the glory of God. Yet those who wait for the Lord will gain new strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and not get tired. They will walk and not become weary. Amen. Amen. கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ புது பலன் அடைந்து கழுகுகளைப் போல செட்டைகள் அடித்து எழும்புவார்கள். அவர்கள் ஓடினாலும் இளைப்படையார்கள், நடந்தாலும் சோர்ந்து போவார்கள். கர்த்தருடைய பரிசுத்தத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் தாமே இந்த வசனத்தை ஆசீர்வதிப்பாராக. இதை படித்த சகோதரியை கர்த்தர் அவரையும் அவருடைய குடும்பத்தாரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. May God bless the sister who happened to read it and her family. Glory be to God. Amen. நான்காவது பாடல் சேர்ந்து பாடுவோம். ஒரு ஆங்கில பாடல், ஒரு பழமையான பாடல், தெரிந்த பாடல் பாடி கற்றுக்கலாம் ஸ்தோத்திரிப்போம். It's a known song, it's a familiar song, it's a traditional and orthodox song. Let's sing and glorify God with his wonderful praises. On a hill far away stood an old rock, the emblem of salvation. And I love the old cross where the dearest had best for a world of lost sinners was slain. So I cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown.
stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross. I'll exchange it someday for a crown. And the old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left his glory above to bear it to the Calvary. So I cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross. I'll extend it someday for a crown. Standing guard so high, oh wondrous beauty I see. For 'twas on that old cross Jesus suffered and died to pardon and sanctify me. So I cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross. I'll exchange it someday for a crown. There was an audio jarring in between because of the network problem that we face and we have, and we are trying to rectify it. May God look into it and may God clear it. The next reading is Psalms chapter 69 verse 6. சங்கீதம் புஸ்தகம் 69வது அதிகாரம் 6வது வசனம் எடுத்து வாசிக்கும்படியாய் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். சங்கீதம் 69:6. சேனைகளின் கர்த்தராகிய ஆண்டவரே, உமக்காக காத்திருக்கிறவர்கள் என் நிமித்தம் வெட்கப்பட்டு போகாதிருப்பார்களாக. இஸ்ரவேலின் தேவனே, உம்மை தேடுகிறவர்கள் என் நிமித்தம் நாணம் அடையாதிருப்பார்களாக. ஆமென். Let not them that wait on thee, O Lord God of hosts, be ashamed for my sake. Let not those that seek thee
be confounded for my sake, O God of Israel. கர்த்தர் தாம் இந்த வசனங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. படித்த சகோதரியும் அவர் குடும்பங்களையும் அவர் கேட்டு எல்லா பிரயாசமும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். சாட்சியின் நேரம். உங்கள் சாட்சிகளை நீங்கள் சொல்லுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில செய்திருக்கிற நன்மையான காரியங்களை நீங்கள் சாட்சியாக சொல்லும்படியாய் அதை ஒரு நாமத்திற்கு மகிமையா நீங்கள் அதை மற்றவர்களுடைய பக்தர்களுக்கு எதுவாக நீங்கள் சொல்லும் பொழுது கர்த்தர் தான் மென்மேலும் ஆசீர்வாதங்களை உங்கள் வாழ்க்கையிலே கட்டளையிடுவாராக. It's testimony time. If you can testify about the God's wonderful and magnanimous and miraculous things which He happened to do in your life, you can testify about it, and God will surely bless you in the forthcoming days and will protect you and will fill all your needs. Testimony time. Sachi Nero. I thank God for making me a testimony today. And the testimony is day before when we were having service, and in the beginning of the service, the audio was not functioning proper. ஒரு தொடர்ந்து ஒரு வாரமாக இந்த சர்வீஸ் ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஒரு ஆடியோ ப்ராப்ளம் இருக்குது. அப்புறம் சில நேரத்தில் ஜோமத்து நிமித்தமா விசுவாசம் நிமித்தமா சரியாகி போகுது. பட் today and even 3 days before and day before we happened to see, I had a lot of problem because the audio was not going out at all. நான் பேசுறது நான் வாசிக்கிறது எதுவுமே அந்த இடத்துல கேட்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்துச்சு. ஸோ என்ன பண்றது தெரியாது. திடீர்னு சில ஆரம்பிச்சிருவேன் ஒரு விசுவாசத்துல. ஆண்டவர் எப்படியோ பிகாஸ் அந்த இண்டிகேட்டர்ஸ்ல நீங்க பார்க்க போனீங்கன்னா லைட்ல ஆகாது. இந்த மிக்சர்ல இருக்கிற அந்த சின்ன ஒரு சவுண்ட் கார்டு இருக்கிற அந்த ஒரு லைட் எமிட்டிங் பயோ எல்இடின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு லைட் சின்ன லைட் வந்து அது எரியவே எரியாது. ஸோ நம்ம பேசுறோம் இல்லை இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஏதாவது பிளே பண்றோம்னா அந்த லைட்னுடைய மிக்சர்னுடைய அந்த ஒரு எமிஷன் தான் நம்மளுக்கு தெரியும். ஆடியோ எந்த அளவுக்கு பீக்ல போதா இல்லை கம்மியா இருக்கா லோவா இருக்கா நம்மளுக்கு தெரியும். பட் தெர் இஸ் நோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஸோ ஐ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அண்ட் ஆடியோ வில் நாட் பி தேர். The moment I say in the name of Jesus and I start the program, somehow it will work, but the light will not be glowing. After some time, the ending of the program, again the same problem will happen. I don't know what is going on. But God is so good enough to handle this issue. He himself happened to put his hand. That is what I feel. அவரே தமது கரங்களை இங்கு வைத்து ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு காரியத்தை நான் பார்க்கிறேன். Because when I am playing the song and I am singing the song, I do a multitasking. நானே வாசிக்கணும், நானே பாடணும், நானே அந்த வேர்ட்ஸை மூவ் பண்ணணும், அதுக்கேற்ற ஆடியோ பேலன்ஸ் பண்ணணும், இது எல்லாமே பண்ணணும். கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். சில நேரத்தில் வார்த்தைகளை விட்டுடுவேன், சில நேரத்தில் தப்பா உச்சரிச்சிருவேன், சில நேரத்தில் கொஞ்சம் டைம் மிஸ் ஆகிடும், சில நேரங்களில் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட வேண்டியது இருக்கும். பிகாஸ் ஒரே ஆள் ஆடியோவும் பார்க்கணும், கீபோர்டு வாசிக்கணும், வேர்ட்ஸையும் பார்க்கணும், பவர் பாயிண்ட்ல ஸ்லைடு மூவ் பண்ணணும். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணவும் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு. ஆனா நான் பயந்தது ஒருவேளை பாடும்பொழுதோ இல்லை பேசும்பொழுதோ ஆடியோ கேட்காம போச்சுன்னா நம்ம இறங்கி பண்ண முடியாதுன்னு யோசிச்சுட்டே இருந்தேன். பட் கர்த்தர் ரொம்ப நல்லவா இருக்கிறார். அவரே தம்முடைய கரங்களை கொண்டு செய்து கொண்டிருக்கிறார். இப்போ நான் பேசுவதும் நீங்க கேட்டுக்கொண்டிருப்பதும் அவர் செய்த அற்புதம். காரணம் ஈவினிங் ஃப்ராங்க்லின் லாக்இன் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ முதல் லாக்இன் பண்ண பிறகு அவரும் லெல்லிக்குட்டி ஆண்டி ஜார்ஜ் அவங்களும் மோனசிஸ்டர் ஜாயின் பண்ணும் போது ஸோ பார்த்த ஒரு விஷயம் என்னன்னா, I'm playing over here and the audio is not going. I'm saying hello, it is not going out. என்னோ பண்ணி பார்க்குறோம், ஒன்றும் இதாக கடைசியா வெப்கேம்ல இருக்கிற அந்த ஒரு மைக் ஸ்லாட் இருக்குது இல்லையா, அந்த யூஎஸ்பி ஸ்லாட்டை இன்சர்ட் பண்ணி இப்போ நீங்க கேட்டுக்கிற ஆடியோ வந்து மைக்ல இருந்து கீபோர்ட்ல இருந்து சவுண்ட் கார்ட்ல இருந்து திருப்பி ஒரு ஸ்பீக்கர் வெளியில அவுட் வந்து திருப்பி அது வெப்கேம் மூலியமா போயிட்டு இருக்குது. ஸோ கர்த்தர் எப்படியோ ஒரு ஞானத்தை கொடுத்து எப்படியோ ஒரு விஷயத்தை கொடுத்து கர்த்தர் வந்துட்டு நம்மளுக்கு பெரிய அற்புதத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார். இதை நான் சாட்சியாக நான் சொல்லி ஆக வேண்டும். காரணம் சில நேரங்களில் யோசிப்பேன், ஒரு வேலை நான் பண்ண முடியலன்னா ஒருவேளை ஃபோன்ல எல்லாத்தையும் மூவ் பண்ணிட்டு ஃபோன்ல பண்ணலாமா, அந்த அளவுக்கு கரெக்டா வருமா? பிகாஸ் ஒரு 3-4 days நீங்க பார்க்க போனீங்கன்னா சாட்டர்டே, ஐ திங்க் சாட்டர்டேஸ் சர்வீஸ் the program started, it was the audio was not proper and I was able to send you the audio by the phone device. ஸோ இங்க வாசித்து இங்க பாடி இங்க பேசப்படுறதுலாம் ஃபோன் டிவைஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சது. ஒரு 2 லைனுக்குள்ள ஆட்டோமேட்டிக்கா அது என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல, ஆட்டோமேட்டிக்கா சவுண்ட் கார்டுல வந்து சிக்னல் எடுக்க ஆரம்பிச்சு. Even though it was not giving light, but sound was taken. I don't know how it is happening, because we are doing it for the glory of God. It is happening. Amen. Hallelujah. I believe in it. That's what. விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான்.
விசுவாசமா ரட்சித்தது என்று ஆண்டு சொல்வது போல கர்த்தரை இறங்கி அங்கு செய்கிற காரியத்தை நான் பார்க்கிறேன். ஸோ இப்போ நீங்க கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறதும் இந்த ஒரு ஆடியோ, இந்த ஒரு இதுதான். இன்னொரு பெரிய விஷயம், for the past 3 days I've been using another internet. For the past 1 week or somehow I've been using another internet where you can feel no derailment. But today again the another internet was not working. So I need to go along with the regular internet, and that is what sometimes unstableness will be there. So stability irukadu, consistency வரும். ஸோ இதே மாற்றம் எங்களுக்கு செய்து கொடுப்பாங்க நம்பரும் விசுவாசிக்கிறோம். ஜெபத்தை தாங்குங்க, எங்களுக்காக நீங்கள் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள், ஊழியத்துக்காக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். மென்மேலும் நாங்கள் விடுபடும்படியாய், மென்னும் ஆண்டவர்களை ஆஸ்வதிக்கும்படியாய் அநேக ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு சாதனங்களை வாங்கி நாங்கள் சரியா செய்யும்படியாய் நீங்கள் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். பிகாஸ் whatever that we use, it is all a kind of not a professional kit, it is all a semi-professional kit, it is an amateur kit. But with that we are able to glorify God. God bless this, and may God make us to use a wonderful time to glorify Him as one family. Thanks be to God, glory be to God for making me as a testimony today. Any more testimonies? Sachi Rana Solomon கேட்டுக்கொள்கிறேன். எண்ணிலடங்கா ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் நாம் ஸ்தோத்திரிக்க வேண்டும். காரணம் அநேக நன்மைகள் செய்திருக்காரு. யோசித்து பார்த்தோம்னா ஒரு விஷயமும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஒரு வெள்ளத்திலயோ ஒரு மழையிலயோ நம்மளை தவிக்க விடாம 3 வேளையும் சாப்பிடுறோம், பட்னி இல்லாம இருக்கிறோம். நல்லா குடிக்க தண்ணீர் கொடுத்திருக்கிறார். நிறைய இடத்துல தண்ணீர் கூட கிடையாது. சுகமா இருக்கிறோம், சுகவீனமா இல்ல. பலமா இருக்கிறோம், பலவீனமா இல்ல. We are not fallen sick. We are not into any infections. Food, 3 meals a day. Apart from that, whatever that the blessings, tea or coffee or snacks we've been getting, God is doing everything for us. So you can just tell a small testimony to glorify God. Praise be to God. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். நேற்று தினத்துல அதிகப்படியான மழைகள் இருந்தது, நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், மாலை வேளையில. ஸோ நேற்று மாலை அரௌண்ட் 5:30 5:30 மணி போல நார்மலா என்னுடைய கணவர் வீட்டுல இருந்து புறப்படுவார் என்னை கூப்பிடுறதுக்காக ஆஃபீஸ் வர்றதுக்கு. அப்போ கால் பண்ணும்போது தூரிக்கிட்டு இருக்கு, என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாரு. தூருதுன்னா அப்போ கார் எடுத்துட்டு வாங்க, பைக்ல வராதிங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன். தூரிட்டு தான் இருக்கு, பைக்லயே வந்துட்டா அப்படின்னு கேட்டாரு. சரி, எது சரியோ உங்களுக்கு படுதோ நீங்க செய்யுங்க அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டு, ஏன்னா எனக்கு வேற somebody was waiting for me to hand over something, நான் வச்சிட்டேன். இன்னொரு 5 minutes கழிச்சு திரும்ப ஃபோன் பண்றாரு. மழை செம்மையா அடிக்குது, பயங்கர ஹெவி ரெயின், நான் கார்ல தான் வரேன், கொஞ்சம் லேட் ஆகும், நான் கிட்ட வந்தோடனே ஃபோன் பண்றேன், நீ அப்ப இறங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. சரின்ட்டு வச்சிட்டேன். வந்தாரு, என் மகனும் கூட வந்தான், வீட்டுக்கும் வந்துட்டோம் நாங்க. நேத்து அதோட முடிஞ்சுது. இப்ப ஒரு 1 ஹவருக்கு முன்னால, இன்னைக்கு நான் என் மகன் வரல, அவர் மட்டும் தான் வந்தாரு. நாங்க 2 பேரும் வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். திரும்ப அவர் ஏதோ கடைக்கு போயிட்டு வாங்கிட்டு வந்து சொல்றாரு, பேக் வீல் பஞ்சர். அதாவது இது போன வாரம் பஞ்சர் ஆன அதே வீல் திரும்பவும் பஞ்சர். போன வாரம் பஞ்சர் ஆகும்போது பஞ்சர் போட்ட அந்த மெக்கானிக்கு வேற ஒரு டியூப்லெஸ் டயர்ன்றதுனால வேற ஒரு டயர் போட்டு தான் கிளீன் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. விச் மீன்ஸ் இட்ஸ் a நியூ டயர், பஞ்சர் போடல. பட் அது புது டயரே பஞ்சர் ஆயிருக்கு அப்படின்னும் போது எனக்கு புரியல, எப்படி திருப்பி அப்படின்னு கேட்டதுக்கு எங்க ஹஸ்பண்ட் சொல்றாரு, ஒரு நெய்பர் ஒருத்தர் கீழே நின்றுட்டு இருந்தாராம், சண்டேவே இந்த டயர் பஞ்சரா தான் இருந்தது, நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அப்ப நானும் என் மகனும் கேட்டோம், சண்டே பஞ்சரா இருந்ததுன்னா நேத்து நம்ம அம்மாவை போய் எப்படி கூப்பிட்டு வந்தோம் அப்படின்னு என் பையன் கேட்டான். நான் அதான் கேட்டேன், நேத்து நீங்க இங்க இருந்து அந்த மழையில அவ்வளவு சேரிலையும் சகதியிலையும் நல்ல மழை, எங்க ஆபீஸ்க்கு வெளியில அவ்வளவு தண்ணி இருந்தது, அவ்வளவு தண்ணியில நீங்க என்ன வந்து இங்க இருந்து வீட்டுல இருந்து புறப்பட்டு வந்து என்னை கூப்பிட்டுட்டு நம்ம திரும்ப 3 பேரும் பத்திரமா வந்தோம். அந்த ஒரு ராட்லிங்கோ அந்த டிஸ்டர்பன்ஸோ வண்டி பஞ்சர் ஆயிருக்கிறதுக்கான எந்த ஒரு அறிகுறியுமே இல்லை. ஆனா அவர் சொன்னாரா, நான் சண்டேவே பார்த்தேன் பஞ்சர், நான் உங்களை பார்க்கல, ஆனா அவர் பார்க்கிங் எங்க பக்கத்து பார்க்கிங்ன்றதுனால அவர் பார்த்தேன் அப்படின்றாரு. ஸோ அது உண்மையா பொய்யான்னு நமக்கு தெரியாது. ஆனாலும் ஆண்டவர் நம்மள ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம கூட இருக்கிறார், போக்கிலும் வரச்சும் நம்மளை பாதுகாத்துக்கிறார். நம்மளோடு கூட இருக்கிற தேவன் பெரியவர். ஏன்னா எலிசாக்கு வந்துட்டு அந்த பெலிஸ்தியனுடைய அம்மோன் புத்திரனுடைய அந்த ஆர்மி வந்தப்ப அவன் கேஆசியோட கண்ணை திறந்து காட்டி அந்த மேகம் சூழ்ந்திருக்க ஆண்டவருடைய சேனை இருந்துதான். தி ஆர்மி ஆஃப் காட் வாஸ் filled with in the mountain. அது only the servant of God could see, and he made his man servant to see that.
ஸோ நம்ம இல்லாத யாரோட கண்ணுக்கும் தெரியாத ஒரு அற்புதத்தை நமக்கு செய்யறாரு. நம்பர் 1. நம்பர் 2, குறைகளை நமக்கு தெரியாதபடி பாத்துக்கிறாரு. ஒருவேளை அந்த அந்த பஞ்சர் ஆயிடுச்சுன்றது இவங்க வண்டி எடுக்கும் போதே தெரிஞ்சிருக்கணும். நார்மலா தெரியும் நமக்கு, அந்த ரேட்டில் ஆகும். தெரியல, அது அது கவனிக்காதபடிக்கு இவங்க போயிட்டு வந்தாங்களா, இல்ல அதுக்கப்புறம் தான் பஞ்சர் ஆச்சா, வீட்டுக்கு வந்து சேர்ற வரைக்கும் ஆண்டவர் பத்திரமா பாதுகாத்துக்கிட்டாரா? அது எதுவா இருந்தாலும் ஆண்டவர் ஒருத்தருக்கு தான் தெரியும். ஆனாலும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பொழுதும் நம்மளுடைய எல்லா அசைவுகளையும், எவ்ரி மூவ் தட் வி மேக், எவ்ரி திங் தட் வி டூ, எவ்ரி வேர்ட் தட் வி டாக், everything that we think, whatever we do, we think, we speak, we act, everything is being noticed and it has been accounted. நம்மளை எப்படி அவர் பாத்துக்கிறாருன்னா, நமக்கு ஒரு பிரச்சனையும் வராதுன்னு பாத்துக்கிறாரு. ஆனா what are we giving it back to him? That is the question. Praise be to God for keeping us safe. All praises to God. Thank you. Glory be to God for a wonderful testimony, and it has happened in many of our lives, but God has protected us, and it's something where we need to thank God. Amen. Any more testimonies? சாட்சிகளுக்கு சொல்லும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். Praise Lord, brother. Praise Lord, sister. Okay. Usually every Tuesdays வந்து எனக்கு சண்டே கிளாஸ் இருக்கும். பிள்ளைங்களுக்கு ஜூம்ல தான் சண்டே கிளாஸ் இருப்பேன். யூஸ்வலா இப்போ ஒரு மாசமா நடிச்சுன்னா ஏதாவது ஒரு வேலை வந்துடும். அப்ப அதை வெட்னஸ்டேக்கு போஸ்ட்போன் பண்ணுவேன். லாஸ்ட் வீக் ப்ரே பண்ண, ஏசப்பா எல்லா என்னுடைய ப்ரையாரிட்டிஸ் என்னவோ அதை அன்னைக்கே அப்பவே முடிக்கணும், எனக்கு கிருபை பாராட்டுங்கப்பா அப்படின்னு ப்ரே பண்ணேன். ஸோ எனக்கு மண்டேல இருந்து ஐ குட் see everything is so smooth. இன்னைக்கு இதை நான் செய்யணுமா, நான் செஞ்சிடுறேன். இன்னைக்கு நான் கிளாஸ் எடுக்கணுமா, நான் எடுத்துடுறேன். So God has made it possible for me to take the Sunday class today. It was so nice. Actually 45 minutes தாண்டி எங்களுக்கு வந்து இன்னும் ஒரு 1.5 hours எக்ஸ்ட்ராவே போச்சு. அவ்வளோ ஒரு நல்ல ஒரு டைம் கர்த்தர் எங்களுக்கு கொடுத்திருந்தாரு. So I give thanks and glory for God who helped me to take the class today. Thank you, brother. Glory be to God, sister. God has given a wonderful testimony through you. As you were saying, I was reminded of Noah. ஸோ நோவாவுடைய வாழ்க்கையை நாம் பார்க்கும்போது ஆண்டவர் நோவாவை குறித்து ஒரு திட்டத்தை வைத்திருந்தார். நோவாவை ஒரு பேழையை உண்டு பண்ண சொல்லியிருந்தார். God made Noah to make an ark, and that was the decision of God, and he has planned. But one thing that it got struck in my mind. ஒரு விஷயம் என் மனதில் தென்பட்டு நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக ஆசைப்படுகிறேன். Whether God stopped the rain for Noah to build the ark and the fulfillment of the work, or it is something Noah was doing it night and day without a break and finished the task before the day. So in the கேள்வி எழுது, நோவா கடவுளுக்கு முன்பாக ரொம்ப இரவு பகல்னு பார்க்காம உழைத்து அதை முடிக்கும்படியாக அந்த நேரத்துக்குள்ள முடிக்கும்படியாக பிரயாசப்பட்டு முடித்தாரா, கர்த்தர் நிறுத்தினாங்க. பார்க்க போனா 2 பேர் நடந்துச்சு. God helped Noah and God gave the strength to Noah. So not a normal person can do it. If you can think, Noah and his family were building the entire ark. So God provided the time, God provided the wood for it and the wisdom for it, and God also cooperated with Noah, and you can see Noah was fully trusting in God. That is the most biggest point. So Noah எந்த அளவுக்கு ஆண்டவர் மீது விசுவாசம் வைத்திருந்தாரோ அந்த விசுவாசத்தின்படியே எல்லாம் நடைபெற்றது. So இது நான் எதுக்கு சொல்றேன் என்றால், சிஸ்டர் அருமையான சாட்சி சொன்னாங்க, I want to finish all my work on time. I want to prioritize everything, whatever it comes, I want to do it. It's a nice thing that our decision has been taken. And God happened to see the goodness, what she thought, and God has blessed her and made to complete all her work from Monday. And it will go on with the blessings of God. Kattatami sachi ஆசீர்வதிப்பாராக, மென்மேலும் ஆசீர்வதிப்பாராக. Glory be to God. Any more testimonies you can share for the glory of God? Okay. ஸ்தோத்திரம். Hallelujah. ஒரு சிறிய பாடலை பாடி நாம் செய்திக்கு கடந்து செல்வோம். Shalom, hallelujah.
யெகோவா நிசியே அல்லேலூயா, யெகோவா ஷாலோம் அல்லேலூயா, யெகோவா நிசியே அல்லேலூயா, யெகோவா நிசியே அல்லேலூயா, பரிசுத்த பிதாவே அல்லேலூயா, யெகோவா நிசியே அல்லேலூயா, பரிசுத்த பிதாவே அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா. Alleluia, Lili Pushpami, Alleluia, Saronum Rosae, Alleluia, Lili Pushpami, Alleluia, Alvisi Rasmane, Alleluia, Yesu Christu, Alleluia, Alvisi Rasmane, Alleluia, Yesu Christu, Alleluia, 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 கர்த்தருடைய பரிசுத்தத்துக்கு மகிமையுண்டாவதாக. அருமையான ஒரு பாடலை கொடுத்து துதிக்கும்படியாக கிருபை செய்திருக்கிறார். தேவனுடைய பரிசுத்தத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆமென். இந்த நாளுக்குண்டான ஒரு தேவ செய்தியை நான் மத்தியிலே எடுத்துக்கொண்டு வந்திருக்கிறவர் சகோதரி திருமதி பேட்ரிக் ரவிக்குமார் அவர்கள், ஸ்மைலி பேட்ரிக் ரவிக்குமார் அவர்கள். Today's word of God will be rendered and it's been given by the Holy Spirit through Sister Mrs. Smiley Patrick Ravikumar. So I give this session to her, and God talk the wonderful words that what he wants to know through her. கர்த்ததாமே நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்து காரியங்களையும் அவர் மூலமாக இன்று பேசுவார். Glory be to God. Smiley, over to you. I'm just putting you as a host so that you can change the screen from your end. Thank you, Susil. Praise be to God. நாம் ஒரு சில நொடிகள் மாத்திரம் கண்களை மூடி கர்த்தரை நோக்கி பார்ப்போம். எங்களுக்கு தகப்பனே, எங்கள் வாயின் வார்த்தைகளும் எங்கள் இருதயத்தின் தியானமும் ஒரு சமூகத்தில் பிரீதியா இருப்பதாக. ஆமென். Very true what Susil said. The Holy Spirit is going to guide us, because around 5:30 he called me. He said, can you give today's word? I was like, I was actually in a different mindset. I was working on something else, so I didn't know what to say. I thought for a few seconds and I said okay. And as I was talking to him, I was thinking, what is the verse I'm going to talk about? And it came to me. நானோ என்றால் கர்த்தரை நோக்கி கொண்டு என் ரட்சிப்பின் தேவனுக்கு காத்திருப்பேன், என் தேவன் என்னை கேட்டருள்வார். வெயிட் ஃபார் த லார்ட். கர்த்தருக்காக காத்திருக்கணும். சரி சுசில், நான் பண்ணிடுறேன், நான் ஒரு கிவ் மீ டைம், நான் உனக்கு ஒரு கொஞ்சம் வசனம் மட்டும் நான் அனுப்பி விடுறேன், நீ அதை பைபிள் ரீடிங்ல போட்டுடுன்னு சொல்லிட்டு, as I was searching for the references and the connected things that I wanted to talk, ஒரு 10-15 minutesல ஆண்டவர் எனக்கு நிறைய விஷயங்களை எனக்கு உணர்த்தினாரு. அது எல்லாத்தையும் ஐ ஜஸ்ட் கடகடன்னு ஒரு நான் போட்டு சுசிலுக்கு அனுப்புனேன். லெட் மீ ஷேர் த வேர்ட் ஆஃப் காட். நம்முடைய வாழ்க்கை வந்துட்டு we have to wait for the Lord. ஆண்டவரை நோக்கி நம்ம காத்திருக்கணும். ஏன்னா நம்முடைய வாழ்க்கையானது வலிகளும்
வேதனைகளும் போராட்டங்களும் நிறைந்தது. முதலாவது இந்த மீகா 7:7, மைக்கா 7:7, it says, நானோவென்றால் கர்த்தரை நோக்கி கொண்டு என் ரட்சிப்பின் தேவனுக்கு காத்திருப்பேன், என் தேவன் என்னை கேட்டருள்வார். But as for me, I will watch expectantly for the Lord. I will wait for the God of my salvation. My God will hear me. ஸோ இந்த வசனத்தை நம்ம கேட்கும் போது எனக்கு ஞாபகம் வந்தது யாருன்னா ஜோப். ஸோ த ரிசர்ச்சர்ஸ் ஆஃப் த பைபிள், வாட் தே ஹேவ் பின் ஷேரிங் வித் அஸ், நம்மளோடு கூட வேத ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன நம்ம கூட சொல்றாங்க அப்படின்னா, யோபு ஒரு சிறந்த ஞானியா, சாலமோனை காட்டிலும் அவன் பயங்கரமான ஞானி. அவனோட அறிவும் அவன் தெரிஞ்சு வச்சிருந்த விஷயங்களும் அவ்வளோ இருக்குமா. அந்த யோபின் புஸ்தகத்தை நம்ம படிக்கும் போது, when we go through the book of Job, it talks about the creatures that lived even before the flood of Noah. So the researchers say he lived even before the time of Noah, is what the researchers say. ஏன்னா பிகோமோத் அப்புறம் லிவியாதான் அப்படின்ற இந்த பிகோமோத்ன்றது இன்னைக்கு நம்ம டைனோசர் அப்படின்னு சொல்றதுதான் அங்க யோபு வந்து பிகோமோத் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதே மாதிரி லிவியாதான் அப்படின்றது இட்ஸ் த டிராகன். We think it's an illusion, it's not an animal, it is not a creature, but it is the dragon that he's talking about, which is bound under the seas according to the scriptures. So அப்படிப்பட்டதான மிருகங்களை குறிச்சதெல்லாம் யோபு பேசுறாரு. அவ்வளோ வேதனை, அவ்வளோ கஷ்டம், அவர்கிட்ட இருக்கிறது எல்லாமே போயிடுச்சு. We don't have to go into Job's life all over again. We are all well versed with his life. அவருடைய வாழ்க்கையை குறித்து நமக்கு நல்லா தெரியும். நிறைய காரியங்களை அவருடைய வாழ்க்கையில இருந்து கத்துக்கிறோம். ஆனா இந்த இடத்துல அவருடைய ஞானத்தை நம்ம பார்க்கிறோம். அவர் வந்துட்டு எல்லாத்தையுமே ஆண்டவரோட கருத்துல கொடுத்துட்டார். ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் த லார்ட். அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மனைவி எல்லாரும் வந்து சொல்லிட்டாங்க, நோ, இட்ஸ் நாட் அட் ஆல் வர்த் வெயிட்டிங், யூ ஜஸ்ட் கர்ஸ் த லார்ட் அண்ட் டை, ஜீவனை விட்டுரு அப்படின்னு வைஃப் சொல்லியும், இல்ல ஏதோ ஒரு பர்பஸ் இதுல இருக்கு, ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக ஆண்டவர் இந்த வேதனையை, இந்த வலிய, இந்த சோதனையை, இந்த இழப்பை, இந்த இந்த நெருக்கத்தை கட்டளையிட்டு இருக்காரு. நம்ம யோசிச்சு பார்க்கலாம். லெட்ஸ் கம்பேர் அவர் லைஃப்ஸ் வித் ஜோப்ஸ் லைஃப். லெட் அஸ் புட் ourselves on a scale. ஒரு தராசுல நம்ம வச்சு பார்த்தோம்னா, யோபு அனுபவிச்சதுல ஒரு 0.1% நம்ம அனுபவிச்சிருக்கோமா? கிடையவே கிடையாது. அதாவது யோபு ஆண்டவர் நேசிச்சதுக்கு அவ்வளோ வேதனை யோபு பட்டிருக்கவே வேண்டாம். ஆனா ஆண்டவர் கேட்டீங்கன்னா, நான் யோபு நேசிச்ச அளவுதான் உங்க எல்லாரையும் நேசிக்கிறேன்னு சொல்லுவாரு. ஆனா நமக்கு அந்த வேதனையெல்லாம் அவர் கொடுக்கவே இல்லை. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். யோபு வந்துட்டு அப்படியே ஆண்டவருக்காக காத்திருந்தாரு. அதே போல இன்னொரு கூட்டம் ஆண்டவருக்காக காத்திருந்தது யாருன்னா, இஸ்ரவேல் மக்கள். எகிப்து தேசத்துல 400 வருஷங்கள் அவங்க அடிமையா இருந்தப்ப காத்திருந்தாங்களாம். எங்களுக்கு ஆண்டவர் ஒருத்தர் அனுப்புவாரு. someone God is going to send so that we will be delivered from this land of slavery. காத்திருந்தாங்க. But when God actually sent Moses to deliver people from Egypt, from Pharaoh's hold, பார்வோனுடைய அந்த பிடியிலிருந்து ஆண்டவர் அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை அதை விடுதிச்சு கூட்டிட்டு வரும்போது எவ்வளவு பயங்கரமா இருந்தது அது. ஆஃப்டர் சோ மெனி இயர்ஸ், இத்தனை வருடங்களுக்கு அப்புறம் நிறைய ஆராய்ச்சிகள் பண்றாங்க. They are doing so many researches around it. Most of them, they are comparing it with all those 10 things that God did to Egypt. அந்த வாதைகள், 10 வாதைகள், 10 விதமான வாதைகளால எகிப்த ஆண்டவர் எப்படி வாதிச்சாரோ அதை வச்சுதான் கம்பேர் பண்றாங்க. எகிப்தினுடைய நிறைய ஹிஸ்டரி ரிப்பீட் ஆகும்பொழுது கூட, if I may quote, you might have watched Mummy, the movie. அதுலயுமே ஒரு விஷயமா that magician will be doing, whereas these people who were working against the mummy will quote from the Bible only. இது அந்த that particular thing that God did against the Egyptians, அதுதான் பண்றாரு, அதுதான் அவன் நமக்கு திரும்ப பண்றான் அப்படின்ட்டு. So even after so many thousands of years, people still remember all those things. If you watch the movie 10 Commandments, அவர் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் 10 வாதைகளை கொண்டு எகிப்தியர், it was not at all necessary, but God wanted to show the people of Egypt and the people of Israel how great and mighty he is, what an awesome God he is. அவரால என்ன செய்ய முடியும், என்ன அவரோட லிமிட் என்ன, மேக்ஸிமம் லிமிட் என்ன,
நம்மளால யோசிச்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் அவரால செய்ய முடியும்னா டு பிரிங் ஹிஸ் டியர் பீப்புள் அவுட் ஆஃப் ஸ்லேவரி. தட் இஸ் வாட் காட் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப். அதுதான் அவரால் முடிஞ்ச ஒரு விஷயம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். இன்னொன்னு, when people wait for God, யோபுவா இருக்கட்டும், இஸ்ரவேல் ஜனங்களா இருக்கட்டும், ஆண்டவருடைய பாதத்துல உங்க டைம் எப்பவோ நாங்க ரெடி, நீங்க சொல்றப்ப நாங்க வரோம், நீங்க எது செஞ்சாலும் எங்களுக்கு நன்மையை தான் செய்வீங்க அப்படின்ட்டு அவங்க காத்திருக்கும் பொழுது பர்ஃபெக்டா இருந்தது. எதனா ஒரு விஷயம் பாருங்க, யோபனுடைய வாழ்க்கையில எல்லாத்தையும் ரெண்டத்தையும் டபுளா கொடுத்தாரு. அவனோட விசுவாசத்துக்கு, அவனுடைய காத்திருப்புக்கு ஆண்டவர் அவனுக்கு கொடுத்த பரிசு என்னன்னா, he doubled everything. ஏற்கனவே அவன் வந்து சம்பிரமமா இருந்தான். அவன்கிட்ட இருந்த ஆஸ்தி பாஸ்தி யார்கிட்டயுமே இல்லை. அவனோட பிள்ளைகளை போல அழகான பிள்ளைகள் யாருமே இல்லை. அது அப்படியே ஆண்டவர் டபுள் பண்ணாரு. அது ஆசீர்வாதம். அதே மாதிரி இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்துல இருந்து புறப்பட்டு வரும் பொழுது எதுவுமே எந்த இடத்துலயுமே மோசே வந்து அவங்க முன்னால எகிப்துக்கு முன்னாலேயோ பார்வோனுக்கு முன்னாலேயோ தலை குனிய வேண்டிய சூழ்நிலையை ஆண்டவர் உண்டாக்கவே இல்லை. பர்ஃபெக்டா எவ்ரி மூவ் வாஸ் ப்ராப்பர்லி ஸ்கிரீன் பிளேட். அப்படிதான் சொல்லணும். இப்படி பண்ணா இப்படி நடக்கும். If this happens, this will happen, followed by this. This is how I'm going to bring my people out of slavery. So when we actually wait, we are not only waiting, we are putting our trust in God. நம்மளோட விசுவாசத்தை அவர் மீது வைக்கிறோம். ஆண்டவரே, உங்களால எது பண்ணாலும் நீங்க பெர்ஃபெக்ட்டா பண்ணுவீங்க சாமி. எங்க அப்பா எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த ஒரு ஜெபம் என்னன்னா, இது கேளு, நீ கேட்டினா ஆண்டவர் கொடுத்துருவாரு. ஆனா ஆண்டவரே, இது உமக்கு சித்தமானா எனக்கு தாங்க அப்படின்ட்டு நீ அவர் கையில கொடுத்துட்டு நீ வெயிட் பண்ணும்போது அதுல இருக்கிற பிரச்சனைங்க, சிக்கல், all the confusions, all the problems, whatever hindrance might come if you grab it now, அதெல்லாம் கிளியர் பண்ணி he will give it to you a proper whole complete, he will give it to you so that you can be happy and you can cherish the blessing that he is giving. Very true. அடுத்த வசனம் ஏசாயா 40:31, Isaiah 40:31. Yet those who wait for the Lord will gain new strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and not get tired. They will walk and not become weary. கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ புதுபலன் அடைந்து கழுகுகளைப் போல் செட்டைகளை அடித்து எழும்புவார்கள். அவர்கள் ஓடினாலும் இளைப்படையார்கள், நடந்தாலும் சோர்ந்து போகார்கள். ஸோ இந்த வசனத்தை படிக்கும் பொழுது எனக்கு ஒரு ஊழியக்காரோட ஞாபகம் வந்தது. அவருடைய வாலிப பிராயத்துல நல்லா படிச்சு முடிச்சுட்டு வேலைகள்லாம் அப்ளை பண்ணிட்டு இருந்த பொழுது அவருக்கு வேலையே கிடைக்கலையாம். டிஎன்பிஎஸ்சி, யூபிஎஸ்சி எல்லா எக்ஸாமும் எழுதினாரு, எந்த வேலையும் கிடைக்கலையாம். ஒரு கட்டத்துல பீயிங் தி எல்டஸ்ட் சன் ஆஃப் த ஃபேமிலி, இட் வாஸ் ஹிஸ் டியூட்டி டு ஃபைண்ட் சம்திங் ஃபார் த சர்வைவல். பட் அவருக்கு வேலையே கிடைக்காம விரக்தியில he even attempted suicide. ஏன்னா இட் இஸ் நாட் லைக் these days it is easy to get a job. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் there are multiple ways where we can get a job, but in those days it was very difficult. So அவர் இப்படியே தேடிட்டு இருக்கும்போது he attempted for suicide and he even drank poison. என்ன பாய்சன் குடிச்சாருன்னா மூட்டைப்பூச்சி மருந்து குடிச்சிட்டாரு. பெட் பக்ஸ் கில் பண்ற அந்த பெஸ்டிசைடை he drank. But in the morning he was alive. All the bed bugs around him were dead. Glory be to God. God had a purpose for this man. He wanted this man to become his servant and do his work and to be used as a mighty weapon of God. So அவருக்கு வந்து வேலையே கிடைக்கல, ரொம்ப ட்ரை பண்ணாரு. ஒரு பாயிண்ட்ல அவருக்கு ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டிஸ்ல இருந்து ஒரு இன்டர்வியூ லெட்டர் வருது அவங்க வீட்டுக்கு. அதுக்குள்ள இவருக்கு ஒரு கல்யாணமும் ஆயிடுது போல இருக்கு. கல்யாணம் ஆயிட்டு அவரு போய் அவர் ஒய்ஃபோட தனியா ஒரு வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கிறாரு. ஆனா இந்த ஏர்போர்ட்ல இருந்து வர இந்த இன்டர்வியூ லெட்டர் அவரோட பெற்றோருடைய வீட்டுக்கு போயிடுது. உடனே அவர் மேல இந்த கல்யாணம் அவங்க விருப்பம் இல்லாம பண்ணிக்கிட்டதுனால அந்த லெட்டர் அவர்கிட்ட கொடுக்காம கிழிச்சு போட்டாங்க. இது ரொம்ப பின்னால கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவருக்கு தெரிய வரும்போது போய் அவங்க அம்மாவை கேட்கிறாரு. அவங்க அம்மா, ஆமா கிழிச்சிட்டேன், எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ரொம்ப மனசு நொந்து போய் ரொம்ப வேதனையில இருந்தார். ஆனா அவருக்கு அப்ப தெரியல ஆண்டவர் அவர் ஒரு வல்லமையான ஒரு கருவியா பயன்படுத்த போறாருன்னு. ரொம்ப வல்லமையான ஒரு கருவியா ஆண்டவருக்கு என்று அநேக சூனியங்களை உடைக்க, பேய் பிசாசுகளை துரத்த, வியாதிகளை குணமாக்க அவர் அவ்வளோ வல்லமையா ஆண்டவர் பிரயோகப்படுத்தினாரு. அதுதான் கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ புது பலன் அடைந்து. இட் வாஸ் a new strength that God had given him. நீ வேலைக்கு போயிருந்தீனா, நீ உனக்கு ஒரு கிளர்க்காவோ இல்ல ஒரு குமாஸ்தாவோ உனக்கு ஒரு வேலை கிடைச்சிருந்ததுன்னா
அந்த காலத்துல ஒரு 300-400 ரூபாய் சம்பாரிச்சிருப்ப. உன் பிள்ளைங்களை நீ படிக்க வச்சிருப்ப. உன் காலம் முடிஞ்சோடனே நீ கடந்து போயிருப்ப. உன் பிள்ளைங்களும் லைஃப்ல செட்டில் ஆயிருப்பாங்க. ஆனா if I wouldn't have got a chance to use you as a weapon, as an instrument for the glory of God. அவரு புது பலன், when the Lord strengthened this man of God with all his power, அவர் நினைக்க முடியாது. எந்த அம்மா கிழிச்சு போட்டாங்களோ அந்த அம்மா வந்து அவர் காலில் விழுந்து நீ எனக்காக ஜெபம் பண்ணுப்பா அப்படின்னு நடக்கிற சூழ்நிலையை ஆண்டவர் உருவாக்குனார். யாருக்காக இவர் கஷ்டப்பட்டு, யாரெல்லாம் இவரை விரட்டி அடிச்சாங்களோ, யாரெல்லாம் அவரை அவமானப்படுத்தினாங்களோ, யாரெல்லாம் அவரை நிந்தனைக்கு உட்படுத்தினாங்களோ, அவருடைய வேதனைக்கும் கண்ணீருக்கும் அழுகைக்கும் காரணமானவர்களை ஆண்டவர் வந்துட்டு அவரோட பாதத்துல கொண்டு வந்து சேர்த்தார். இது உண்மையா நடந்த ஒரு விஷயம். சோ வசனம் சொல்லுது, கழுகுகளை போல் செட்டைகளை அடித்து எழும்புவார்கள். கழுகு, as you all know, eagle is the national bird of the US and they are today's superpower. So கழுகுகளை போல் செட்டைகளை அடித்து எழும்புவார்கள்னா, நம்பர் 2, it's the king of all birds. அதை அடிச்சுக்க யாராலையுமே முடியாது. எங்க வீட்டுல நாங்க ஒரு பேர் ஆஃப் லவ் பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறோம். ஸோ அதை என்ன பண்ணுவோம், தினமும் காலையில அரௌண்ட் 7-7:30 எங்க பால்கனில ஒரு ஹுக் ஒன்று இருக்கு, அங்க மாட்டிடுவோம். அது அந்த வெளிச்சம், அந்த பக்கத்துல இருக்கிற அந்த ஓப்பன் ஒரு பிளாட் இருக்கு, அங்க நிறைய செடி இருக்கும், அதெல்லாம் பார்த்து விளையாடிட்டு கத்திக்கிட்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம். ஒரு நாள் நான் என்ன பண்ணேன், அதுங்களை அங்க மாட்டிட்டு I was trying to hang my clothes to dry. இந்த கிரேடில் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அதுல எங்க பால்கனில. ஸோ எனக்கு the view was completely cut because I was hanging my clothes. Birds were on the other side. அப்போ ஒரு ஈகிள் அங்க வந்துட்டு it was flapping its wings. இது ரெண்டும் கத்துது உள்ள இருந்து பயந்துட்டு. இது குட்டி குட்டி வெரி டைனி பேர்ட்ஸ். இது அவ்வளவு பெரிய ஈகிள். நான் அன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தேன். என்ன கத்துதுன்ட்டு நான் துணியெல்லாம் தூக்கிட்டு பாக்குறேன், அவ்வளவு பெரிய ஈகிள். இட் வாஸ் ஃபிளாப்பிங். ஷூன்னு அது போயிருச்சு. அது பார்க்கும் போது இந்த வசனம் பார்த்தோன்னே எனக்கு அது ஞாபகம் வருது. அவ்வளவு பெரிய ஈகிள். ஸோ ஈகிள் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங் அனிமல், ஸ்ட்ராங் பேர்டு வந்து கிடையாது. அதுதான் ரொம்ப வலிமையான ஒரு பறவை. வானத்து எவ்வளவு மேல இருந்தாலும் இட் கேன் see its prey, it can dive down, catch its prey and have its fill. ஸோ கழுகுகளை போல செட்டைகளை அடித்து எழும்பாருன்னா there is no other bird that is equal or that is matched to the eagle. அதே மாதிரிதான் இந்த தேவனுடைய மனுஷன் ஆண்டவர் வந்து தூக்கி, அவருக்கு மேட்ச் ஆண்டவர் அவர் வாழ்ந்த காலத்துல, அவருடைய சம காலத்துல அவருக்கு மேட்சா ஆண்டவர் யாரையுமே வைக்கல. எல்லாரும் அவரை நோக்கி பார்க்கும்படியாதான் வச்சார தவிர ஆண்டவர் யாரெல்லாம் அவரை கீழே தள்ளி மிதிக்கணும்னு நினைச்சாங்களோ அவங்க எல்லாருக்கும் மேல ஆண்டவர் அந்த ஊழியக்காரன் கொண்டு வந்தாரு. அவரு ஓடினாலும் இளைப்படையில. அவர் வாழ்ந்த அந்த நாட்கள்ல he never rested. He was running around carrying the word of God, delivering people from all sorts of troubles, trauma and problem. He was never tired till the day he died. He died a death, ரத்த சாட்சியா தான் மரிச்சார் அவரு. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். அடுத்த வசனம் பார்ப்போம். சங்கீதம் 69:6. Let not them that wait on thee, O Lord, God of hosts, be ashamed for my sake. Let not those that seek thee be confounded for my sake, O God of Israel. சேனைகளின் கர்த்தராகிய ஆண்டவரே, உமக்காக காத்திருக்கிறவர்கள் என் நிமித்தம் வெட்கப்பட்டு போகாதிருப்பார்களாக. இஸ்ரவேலின் தேவனே, உம்மை தேடுகிறவர்கள் என் நிமித்தம் நாணமடையாதிருப்பார்களாக. இந்த சங்கீதம் 61 பாத்தீங்கன்னா அது ஃபுல்லா தாவீது வந்துட்டு அந்த சங்கீதத்தை நீங்க படிச்சீங்கன்னா அவ்வளோ வேதனையா இருக்கும், அவ்வளோ கஷ்டம். என்ன முடியல சாமி, என்ன வெள்ளம் என் தலைக்கு மேல போயிடுச்சு, எனக்கு மூச்சு திணறதுன்ற மாதிரிதான் எழுதுவாரு. அந்த மூச்சு திணறதா இருக்கட்டும், அந்த வேதனையா இருக்கட்டும், அந்த வருத்தமா இருக்கட்டும், யாரை பத்தி சொல்றாருன்னா அவர் கூட இருக்கிறவங்களை பத்தி தான் சொல்றாரு. அவர் காத்திருக்கணும், அவர் காத்திருக்கிறேன் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வசனத்துல சொல்றாரு. ஏன்னா அவர் சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாரும் அவரை வேதனைப்படுத்துறாங்க. ஆனா அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இவங்க எல்லாம் என்ன கஷ்டப்படுத்துறாங்க, ஆனா அவங்க மனசுல என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்க, நான் தப்பு பண்றேன்னு. சோ அவங்களுக்காக நீங்க வந்துட்டு தயவுசெய்து இரக்கம் பாராட்டுங்க. இன்னைக்கு நம்ம பண்றோமா அத? நமக்கு மேல கோபமா இருக்கிறவங்க அவங்க கரெக்ட்னு நம்ம சொல்லுவோமா? If somebody is angry with us, are we able to accept that their anger is right, that they are right to be angry with us, that it's okay if they are angry with us, that they are not happy with us? Are we okay to accept that? இல்ல, கிடையவே கிடையாது, யாருமே பண்ண மாட்டோம். ஆனா தாவீதுக்கு ஆண்டவர் அப்படி ஒரு மெச்சூரிட்டி கொடுத்திருந்தார். because he was waiting on the Lord for everything.
எல்லாத்துக்குமே ஆண்டவரோட ஒரு கைடன்ஸ் இல்லாம, ஆண்டவரோட ஒரு ஒரு வார்த்தை இல்லாம அவர் எந்த வேலையுமே தொடங்க மாட்டாரு, எந்த வேலையுமே செஞ்சது கிடையாது தாவீது. அவருடைய எல்லா பகைஞர்களும் சுத்தி இருக்கிறாங்க. அவரை சுத்தி இருந்தவங்க எல்லாம் அந்த அந்த 69ஆம் சங்கீதம் படிச்சீங்கன்னா, ஐயோ இவ்வளோ ஒரு டிப்ரெஷன்ல இவர் ஏன் அவங்களுக்காக ஜெபம் பண்றாரு? நம்ம யோசிப்போம். இந்த வசனம் பாருங்க, சேனைகளின் கர்த்தராகிய ஆண்டவரே உமக்காக காத்திருக்கிறவர்கள் எதுக்காக காத்திருக்கிறாங்கன்னா, ஆண்டவருக்கு அவங்க தாவீது நாசமா போயிருவான் அப்படின்னு காத்திருக்கிறாங்க. என் நிமித்தம் வெட்கப்பட்டு போகாது இருப்பார்களா? நான் தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு அவங்க நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. பட் அவங்கள நீங்க வெட்கப்படுத்திடாதீங்க. அதாவது இங்க நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் என்ன மன்னிச்சிருங்கன்னு கேட்கல தாவீது. நான் தப்பு பண்ணிட்டேன்னு அவங்க நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. அவங்கள வெட்கப்படுத்திடாதீங்க. இதை நம்ம செய்யறோமா? நம்ம யாருமே செய்ய மாட்டோம். இஸ்ரவேலின் தேவனே உம்மை தேடுகிறவர்கள் என் நிமித்தம், என்னாலதான் அவங்க உங்களை தேடினாங்க. ஆனா என்னாலேயே அவங்க வெட்கப்பட்டு போக கூடாது சாமி, நீங்க பாத்துக்கோங்க அப்படின்றாரு. இதேதான் மோசேக்கும் நடக்குது. Moses, when he brings the people of Israel from Egypt, when he's leading them to the Canaan, the land of Canaan, all through the way in the desert, these people keep grumbling and grumbling and grumbling. Like we just saw earlier a little while ago, எவ்வளோ அற்புதமா with a great plan God had retrieved them from the hands of Pharaoh. அவரை வந்துட்டு அவங்க அங்க இருந்து கூப்பிட்டு வர்றாரு மோசே. ஆனா சின்ன சின்ன விஷயம் இருக்கு. கறி இல்ல, சோறு இல்ல, தண்ணி இல்ல, தண்ணி இல்லாம சாவடிச்சிருவியா, எங்க பசங்களுக்கு வியாதி வருது, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லி மோசையை கலங்கடிக்கும் போது மோசையும் இதேதான் பண்றாரு. நான் கூட யோசிச்சேன், இந்த 63ஆம் சங்கீதம் உண்மை. ஏன்னா there are some certain psalms that have been written by Moses is what the Bible scholars say. I thought, was this psalm written by Moses or was it by David? No, but this psalm was written by David, but it also reflects what Moses did. அந்த ஜனங்களுக்காக தான் மலை மீது ஏறி போய் ஜெபம் பண்ணி உபவாசம் இருந்து, ஆண்டவரே அந்த ஜனங்களை மன்னிச்சிருங்க, எப்படியாவது நீங்க ப்ராமிஸ் பண்ண அந்த கானான் தேசம் கொண்டு போய் சேருங்கன்னு மோசே செபிக்கிறான். நம்ம வாழ்க்கையில தினம் தினம் இப்படி பாக்குறோம். நம்ம வசிக்கிற இடத்துல, நம்ம வேலை ஸ்தலத்துல, நம்ம உற்றார், நம்ம உறவினர், நம்ம இன்ன பந்துக்கள், நம்ம கிட்ட தேனொழுக பேசுறவங்க எல்லாருமே இவன் எப்ப நாசமா போவான், இவனை எப்ப நம்ம தலை முழுகலாம் அப்படின்னு தான் பாக்குறாங்க. ஆனா நமக்கு ஒரு கடமை இருக்கு. ஆண்டவரே நீங்க அவங்கள பாத்துக்கோங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு விசுவாசம் இருக்கும் இல்லையா ஆண்டவர்கிட்ட. நம்மள அவங்க பகைச்சாலும் அவங்களுக்கு ஆண்டவர்கிட்ட ஒரு விசுவாசம் இருக்கும். அந்த விசுவாசத்தை ஆண்டவர் கனம் பண்ணுவாரு தனியா. சோ அதுக்காகவும் நம்ம ஜெபிக்கணும். அப்ப ஆண்டவர் வந்துட்டு நம்ம எவ்வளவு உண்மையா ஆண்டவரை தேடுறோன்றதையும், அவர் நம்ம மேல பிரியம் வச்சது போலவே அவங்க மேலயும் பிரியம் வச்சிருக்கிறாருன்றத நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்றோன்றதையும் ஆண்டவர் பாக்குறாரு. அவர் யாரையும் பாரபட்சம் பாக்குறது இல்லையா, எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி தானே நேசிக்கிறாரு. தீங்கு நாளுக்காக துன்மார்க்கனையும் படைத்தேன்னு இதே பைபிள்ல தான் சொல்லியிருக்காரு. ஆனாலும் 100 ஆட்டுல ஒரு ஆடு காணாம போனாலும் அந்த ஒரு ஆட்டை குறித்து நான் விசாரப்படுகிற தேவனா இருக்கிறேன்னு அதையும் தான் ஆண்டவர் சொல்றாரு. சோ we should respect our enemies, we should pray for them. நம்ம கடமை, நம்ம ஜெபம் பண்ணிட்டு நம்ம போயிடலாம். அதுக்கப்புறம் உள்ளதை ஆண்டவர் பார்த்துக்கிட்டோம். If they deserve that prayer that we pray for them, God will do wonders. Even if he is not doing a wonder, he will give them a change of heart. நம்ம கெட்டவங்கன்னு நினைச்சுக்கிட்டு நமக்கு கெடுதல் நினைக்கிறாங்க பாருங்க, அந்த எண்ணத்தை ஆண்டவர் மாத்துவார். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். அடுத்த வசனத்தை பார்ப்போம். புலம்பல் 3:25, Lamentations 3:25. The Lord is good to those who wait for him, to the person who seeks him. தமக்கு காத்திருக்கிறவர்களுக்கும் தம்மை தேடுகிற ஆத்மாவுக்கும் கர்த்தர் நல்லவர். சோ இந்த வசனம் எதை பத்தி சொல்லுதுன்னா, it does not mean that he is going to flood us with wealth. இப்போ இப்போ ஃபேஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க இப்போ இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல எஸ்பெஷலி when we look into all the YouTube channels for sermons and messages, people are talking about wellness, people are talking about wealth and prosperity. பட் அதுதான் வாழ்க்கையா? நான் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். நமக்கு இருக்கிற விசுவாசம், நாம மரிச்சாலோ இல்ல இந்த இரவுல ஆண்டவரோட வருகை சமீபித்தாலோ நாம ஆண்டவரோட எடுத்துக்கொள்ள போடுவோன்றது. அங்க போயிட்டு எல்லா ப்ராசஸும் முடிஞ்சு, கொஸ்டின் ஆன்சர், பனிஷ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு, அது எல்லாத்தையும் தாண்டி நம்ம ஆண்டவரோட பரலோகத்துக்கு போகும்போது சண்டே ஸ்கூல்ல பாடின மாதிரி, வெண்ணங்கி ஒரு பொன்மூடி ஒரு வாத்தியம் ஒரு மேல் வீடு ஒரு ஜெய கோடி ஓயா இன்பம் என கொண்டு மோட்சத்தில் பாடியிருக்கோம். சோ வெண்ணங்கி கொடுத்துருவாரு.
அந்த பொன்முடியில நிறைய கற்கள் பதிக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு சண்டே ஸ்கூல்ல நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. Will any of us be able to choose what type of stones will be in your crown when we are talking about wealth and prosperity? Will you be given a chance to choose the type of stone? எனக்கு மரகதம் தான் வேணும் ஆண்டவரே, ஐ லைக் ஜேட், எனக்கு ஜேட் ஸ்டோன்ஸ் வச்சு கொடுங்க கேட்பீங்களா? பரலோகத்துக்கு போறதே ஒரு ஸ்லாக்கியம், ஆண்டவரை முகமுகமா பாக்குறதே ஒரு கிருபை, அந்த வெண்ணங்கி கிடைக்கிறதே ஒரு பெரிய ஒரு என்ன சொல்றது, இட் இஸ் லைக் சம்திங் தட் வி ஹவ் ஆல்வேஸ் ட்ரெம்ட் ஃபார். அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம அந்த கிரீடத்துல எனக்கு விசேஷத்தை இந்த கல்லாம் வேங்க ஆண்டவரே நம்ம கேட்க முடியுமா? நமக்கு கிரீடம் கிடைக்கிறதே பெரிய விஷயம். சோ இந்த அதுவே வந்துட்டு நம்ம யோசிக்க முடியாது. ஆனா ஆண்டவர் நமக்கு வச்சிருக்கிறாருன்னு நமக்கு தெரியும். நம்மளுடைய விசுவாசத்துல நம்ம அதை உணர்றோம். இந்த உலகத்துல நம்ம இருக்க போற இந்த சொற்ப நாட்கள்ல ஆண்டவரே எனக்கு இது வேணும் அது வேணும், ஆஸ்திகள் பாஸ்திகள், உலக பிரகாரமான சம்பத்து, உலக பிரகாரமான எல்லா ஆசீர்வாதமும் எனக்கு கிடைக்கணும். எங்க அப்பா எங்களுக்கு ஒரு ஜெபம் சொல்லி கொடுத்தாருங்க, இன்னைக்கு என்ன தேவையோ அதை கொடுங்க ஆண்டவரே. அந்த லைஃப் தான் அவர் வாழ்ந்துட்டு போனாரு கடைசி வரைக்கும். அவருக்கு அன்னைக்கு என்ன தேவையோ அன்னைக்கு அதை ஆண்டவர் கொடுத்தாரு. அதை எதுக்காகலாம் செலவு பண்ணணும்னு ஆண்டவர் சொன்னாரோ அதுக்காகலாம் செலவு பண்ணாரு. இன்க்ளூடிங் ஹிஸ் இன்கம், he spent it only for God's work. He did not save a penny for me or my brother. He did not. அதை வந்து நான் தப்பா சொல்லல, பெருமையா சொல்றேன். ஏன்னா ஆண்டவர் எங்களை வளர்த்தாரு. We were brought up by God himself. We were taught, we were tutored, we were fed, we were dressed by the Almighty God who is in heaven above, the real living God, not by the Father who was the reason we were born into this world. He taught us all the great values and ethics. ஆனா எல்லா சக மனுஷருக்கும் அவங்க அப்பா அம்மாங்க செய்யற கடமைகள்ல நிறைய விஷயம் எங்களுக்கு அப்பா செய்யல. ஏன்னா அந்த பணத்தை அவர் ஊழியத்துல போட்டாரு. He was spending on the magazine. He was spending it on the people who would come. காலையில எழுந்து எத்தனை பேர் வந்தாலும் சாப்பாடு இருக்குங்க அந்த வீட்டுல, காஃபி இருக்குங்க, வரவங்க எல்லாருக்கும் காஃபி, சாப்பிடுற நேரத்துல வந்தாங்கன்னா சாப்பாடு, ஈவினிங் டைம்ல வந்தாங்கன்னா டிஃபன். நான் போய் சொல்ல, ஆண்டவர் பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு. சோ அவர் சம்பாரிச்சது எல்லாத்தையும் வந்துட்டு ஊழியத்திலே தான் போட்டாரு. அந்த ஜெபத்தை தான் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு. இன்னைக்கு என்ன தேவையோ அதை எங்களுக்கு தாங்க சாமி. ஒரு வேளை அதுக்கும் சொன்னாரு, அதுக்கும் ரீசன் எங்களுக்கு கருத்து கொடுத்தாரு. ஒரு வேளை என் தேவைக்கு அதிகமா நீங்க எனக்கு கொடுத்துட்டீங்கன்னா நான் உங்களை மறந்துடுவேன் சுவாமி. அந்த தேவையெல்லாம் எனக்கு சந்திக்கப்படும் பொழுது, அந்த தேவைகளுக்கு அதிகமா எனக்கு இருக்கும் பொழுது, I will not find a reason to come close to you. As long as I only have things that I need and only my needs are being met, I will always live close to you. அதனால எனக்கு வேண்டாம் ஆண்டவரேன்னு தான் எங்க அப்பா ஜெபம் பண்ணிருக்காரு. அந்த ஜெபம் எவ்வளவு உண்மை, அது எவ்வளவு ஒரு ஆசீர்வாதம். அவர் அப்படி பண்ணி ஜெபம் பண்ணி வாழ்ந்துட்டு போன வாழ்க்கை நிமித்தமா அந்த ஆசீர்வாதங்களை இன்னைக்கு நானும் சுசில அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன். என்ன செய்யல எங்க அப்பான்னு நாங்க கேட்கிற மாதிரி, வாட் ஹாஸ் ஹி நாட் டன் ஃபார் அஸ்? ஆண்டவரோட ஆசீர்வாதத்தை அப்படியே வாங்கி எங்க கிட்ட கொடுத்துட்டாரு. அவர் அனுபவிக்கவே இல்லை எந்த ஆசீர்வாதத்தையும், எக்ஸப்ட் ஃபார் த பவர் தட் ஹி ஹேட் டு டூ த மினிஸ்ட்ரி. அவரும் அம்மாவும் பண்ண அந்த ஊழியத்தை தவிர, அந்த ஊழியத்தின் மூலமா ஆண்டவர் அவங்க ரெண்டு பேரையும் யூஸ் பண்ணி ஆண்டவரோட நாம மகிமைப்பட்டதை தவிர எந்த ஒரு ஆசீர்வாதத்தையும் எங்க அம்மாவா இருக்கட்டும் எங்க அப்பாவா இருக்கட்டும் எந்த ஒரு சந்தோஷத்தையும் அவங்க வேற எந்த உலக பிரகாரமான சந்தோஷத்தையும் அவங்க அனுபவிக்கல. ஒரு ஓட்ட லாம்பரட்டால காலம் முழுக்க போயிட்டு இருந்தாங்க. எங்க அப்பா சாகுற வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த வீடு வந்து கடைசியா 500 ரூபாவோ 600 ரூபாவோ வாடகை எங்க அப்பா சாகும்போது. உலக பிரகாரமான எந்த ஆசீர்வாதத்தையும் என்ன பண்ணாருன்னா அது எல்லாத்தையும் எங்க பேருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு போயிட்டாரு. இன்னைக்கு சுசில் வாழ்ற வாழ்க்கையா இருக்கட்டும், நான் வாழ்ற வாழ்க்கையா இருக்கட்டும், அது அவங்க ரெண்டு பேரும் பண்ண ஊழியத்தினுடைய ஆசீர்வாதம் தான். இன்னும் நாங்க எதுவுமே பண்ணல. Me and Susil have so much to do which we haven't yet done, which we are about to do, which we are ready to do. We are just waiting for the Lord's way to be shown to us. Praise be to God. இது உங்களுடைய அனுதின ஜெபங்கள்ல நீங்க நினைச்சுக்கோங்க. கடைசியாக ஒரு வசனம். ஆனா பட் ஒன் திங் ஐ நீட் டு சே, நான் நிறைய பாயிண்ட் எழுதி வச்சிருக்கேன். நான் எழுதி வச்ச எந்த பாயிண்ட்டையுமே நான் இப்ப பேசல. ஆண்டவர் என்ன எப்படி நடத்துறாரோ நான் அதன்படிதான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். கடைசியாக ஒரு வசனம், சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் 27ஆம் சங்கீதம் 14ஆம் வசனம், Psalm 27:14. Wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. கர்த்தருக்கு காத்திரு, அவர் உன் இருதயத்தை ஸ்திரப்படுத்துவார். திடமனதாயிரு, கர்த்தருக்கே காத்திரு. ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு, முதல் வசனம் ஆரம்பிக்கிறதும் வந்துட்டு கர்த்தருக்கே காத்திரு, முடிக்கும் பொழுதும் கர்த்தருக்கே காத்திரு. அப்படின்னா என்னன்னா வேற யாருக்காகவும் நீ வெயிட் பண்ண வேணாம். You will only have to wait on the Lord.
இந்த நேரத்துல என்னோட இன்னொரு சாட்சியை நான் சொல்லணும். என்னுடைய திருமணத்தை குறிச்சு பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது அம்மா அம்மா வந்துட்டு ஒரு 100 பேர் வந்தாலும் நின்னு அவங்களுக்கு ஜெபம் பண்ணுவாங்க. ஒரு 100 பிசாசு வந்தாலும், ஒரு 100 சூனியம் பண்ணவங்க, சூனியத்தினால பாதிக்கப்பட்டவங்க வந்தாலும், வியாதியஸ்தர் வந்தாலும் நின்னு ஜெபம் பண்ணி எல்லாத்தையும் ஊதி தள்ளிடுவாங்க. பட் ஒரு டெசிஷன் எடுக்கணும் ஃபேமிலிக்கு அப்படின்னா அம்மா இஸ் வெரி வீக். ஏன்னா அப்பா வந்து அவங்கள அதுக்கெல்லாம் பழக்கவே இல்லை. அப்பா எல்லாத்தையும் அவங்களே பார்த்துக்குவாங்க. ஸோ என்னோட கல்யாணம்னு வந்தப்ப என்ன பண்ணணும், எப்படி பண்ணணும், அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் யாரு பண்ணுவாங்க, எப்படி பார்ப்பாங்கன்ட்டு அம்மாவுக்கு ஒரு கலக்கம் வந்துருச்சு. சொந்தக்காரங்க எல்லாம் வந்துட்டு கை விரிச்சிட்டாங்க. யாரும் எல்லாரும், அதாவது இது தப்புன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் தேர் ஓன் ஃபேமிலி, தேர் ஓன் திங்ஸ் டு லுக் அப் டு. யாரையும் நம்ம தப்பு சொல்ல முடியாது. மோரோவர் காட் ஹேட் அ பிளான். அவருக்கு ஒரு சித்தம் இருந்தது. இந்த திருமணத்தை சிறப்பா நடத்துறதன் மூலமா அவரோட நாமம் மகிமைப்படும் அப்படின்னா அந்த அந்த ஒரு காரியத்தை ஆண்டவர் மனுஷருக்கு விட்டு கொடுத்துட மாட்டாரு. ஏற்கனவே நான் இந்த சாட்சியை சொல்லியிருக்கேன், எப்படிலாம் ஆண்டவர் என்னோட திருமணத்தை நடத்தினாரு. ஸோ நான் அப்பெல்லாம் வந்துட்டு ஜெபம் பண்ணுவேன். ஒரு ஜெபம் நான் என்னோட தினமும் என்னுடைய லைன்ல இருக்கும். ஆண்டவரே நீங்க எப்ப செய்றீங்களோ நான் அது வரைக்கும் காத்திருக்கேன், அதுக்கான பொறுமை எனக்கு கட்டளையிட்டாங்க, தவறான எந்த ஒரு முடிவும் நான் எடுத்துறாதபடிக்கு நீங்க எனக்கு ஒரு தெளிவை கொடுங்க அப்படின்ற ஒரு ஜெபத்துல நான் தினமும் அந்த டைம்ல நான் வந்து மெட்ராஸ் மெடிக்கல் மிஷன்ல வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன். அங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல நுழைஞ்சதும் எத்தனை பேர் போயிருப்பீங்கன்னு தெரியாது. நுழைஞ்சதும் ஒரு குட்டி சாப்பிள் இருக்கும், அமைதியா இருக்கும் அந்த சாப்பிள். அந்த ரிசப்ஷன்லயே ஒரு சின்ன ரூம் இருக்கும், ஒரு ரவுண்ட் ரூம் இருக்கும். அது ரொம்ப ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான, அது கட்டினவங்க அந்த அர்த்தத்துல கட்டினாங்களா இல்ல உண்மையாவே அங்க ஆண்டவர் வந்துட்டு அங்க ஏறெடுக்கப்படுற ஜெபங்களுக்கு ஆண்டவர் 100 1000 பதில் தராரான்னு தெரியாது. ஏன்னா அங்க போய் ஜெபிக்கிறவங்க எல்லாரும் பேஷண்ட்டுங்களோட சொந்தக்காரவங்களா இருப்பாங்க. சுகவீனமா இருக்கிற, இருதயத்துல பிரச்சனை இருக்கிற உங்களுக்கு அங்க அட்மிட் பண்ணி அவங்களுக்காக ஜெபிக்கிறவங்களா தான் இருப்பாங்க. நான் இங்க ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா அங்க பக்கத்துல ஒரு முஸ்லிம் லேடி அவங்களோட அந்த பாயை போட்டு அங்க நமாஸ் படிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. இன்னொரு அம்மா வந்து அந்த ருத்ராட்ச மாலையை உருட்டிட்டு அந்த அம்மா அங்க ப்ரேயர் பண்ணும். அது சாப்பிள் தான், பட் இட் வாஸ் அ காமன் சாப்பிள். அங்க வந்துட்டு எல்லா விதமான இந்த ஸ்டெயின்டு கிளாஸஸ்ல எல்லா விதமான பெயிண்டிங்ஸும் இருக்கும். பட் ஆண்டவர் நம்ம எப்படி அவரை நோக்கி பாக்குறோன்றத பாக்குறாரு. அந்த இடத்துக்கு அந்த இது இருந்தது. ஸோ நான் அங்க போயிட்டு தினமும் பண்ண ஜெபம் இது. ஒவ்வொரு நாள் டியூட்டிக்கு போகும்போது, அது மார்னிங் டியூட்டியா இருந்தாலும், ஈவினிங் டியூட்டியா, ஆஃப்டர்நூன் டியூட்டியா இருந்தாலும், நைட் டியூட்டியா இருந்தாலும், நான் போயிட்டு அங்க முட்டி போட்டு நான் எத்தனையோ நாள் நான் அழுது நான் ஜெபம் பண்ண விஷயம் தான். அந்த ஜெபத்துக்கு ஆண்டவர் அப்படியே பதில் கொடுத்தாரு. ஏற்கனவே நான் இந்த சாட்சியை உங்க எல்லாருக்கூடயும் நான் ஷேர் பண்ணிருக்கேன். அவர் when he does it in his time. It's a perfect time and he does it with a blast. நம்ம அந்த பிளாஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தைக்கு நீங்க அப்படியே லிட்ரலி நீங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணீங்கன்னா, அப்படியே அதை அப்படியே நீங்க விஷுவலைஸ் பண்ணீங்கன்னா, அந்த இந்த சில சமயம் இந்த டிவி ப்ரோக்ராம்ல எல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது இந்த ஒரு திருவிழாக்கள்ல வானத்துல கலர் கலரா பட்டாசு ஒரே நேரத்துல சொன்ன மாதிரி வெடிக்குமே, அந்த மாதிரி அது பாக்குறதுக்கு எவ்வளவு நல்லா இருக்கு. அந்த மாதிரியான ஒரு உணர்வு கொடுக்கும். ஆனா நாம அந்த காரியத்தை எடுத்து செஞ்சிருந்தோம்னா, எத்தனையோ விஷயங்கள் நம்ம செஞ்சிருக்கோம், நிறைய விஷயங்கள் நம்ம செஞ்சிருக்கோம் நம்மளோட வாழ்க்கையில. அந்த காரியங்கள் அவ்வளவு ஃப்ரூட்ஃபுல்லா இருந்திருக்கான்னு பார்க்கணும் நம்ம. எஸ்பெஷலி when we know what an awesome God we have, in spite of him ringing those warning bells in our heads and making us realize that we are actually doing a thing in a very hasty manner, அதையும் மீறி நம்மளால அடக்க முடியாது. எப்படி வந்துட்டு ஏவாள் வந்து அந்த பழத்தை நான் சாப்பிட்டே ஆகணும், சர்ப்பம் சொல்லிருச்சு இந்த பழத்தை நான் சாப்பிட்டா எனக்கு நன்மை தீமை அறியிற எனக்கு அந்த அறிவு வந்துரும்னு ஏவாளும் சாப்பிட்டு ஆதாமையும் சாப்பிட வச்சாலோ, அதே ஒரு பரபரப்பு, இதை எப்படியாவது முடிச்சிடணும், இதை எப்படியாவது செஞ்சு முடிச்சணும், ஒரு அவசரத்துல நம்ம செஞ்சு சொதப்பி ஆதாமும் ஏவாளும் ஏதேன் தோட்டத்தை விட்டு வெளியே துரத்தப்பட்ட மாதிரி ஆண்டவர் நமக்காக வச்சிருக்கிற ஆசீர்வாதங்களை நம்ம இழந்துருவோம் நிறைய நேரம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒண்ணு சொல்றேன். we all have children, most of us we have children at home. எந்த வேலையை செய்யாதேன்னு நம்ம பிள்ளைக்கு சொல்றோமோ அந்த வேலையை தான் அந்த பிள்ளை செய்யும், இன்க்ளூடிங் மை சன். எதை செய்யுன்னு சொல்றோமோ அதை செய்ய மாட்டோம். அதே தான் நமக்கும். we are no more different than our children. ஆண்டவர் வந்து எதெல்லாம் செய்யாதன்னு போட்டிருக்காரோ அதெல்லாம் நம்ம செய்வோம், எதெல்லாம் செய்யின்னு பர்மிஷன் கொடுத்துருக்காரோ அதெல்லாம் நம்ம செய்ய மாட்டோம். we take him for granted. But the moment we realize that we should wait for the Lord to perform his miracle in our lives, ஆண்டவரே இது இப்படி நான் பண்ணிட்டேன், it's still not late. I have done this huge mistake, I have done this blunder which I don't have the power to rectify, but I leave it in your hands. இது நீங்க சரி செஞ்சிருங்கப்பா,
இதை முற்றிலுமா அழிச்சிட்டு நீங்க புதுசா எழுதுறதா இருந்தா கூட எழுதுங்க. பட் ஐ லீவ் இட் இன் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். நம்ம அவர்கிட்ட கொடுத்தோம்னா, we all have this kind of a problem which is similar to what I'm talking. We all, நாள்ல இருந்து நீங்க இதை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிற ஒருத்தருடைய லைஃப்லயும் there might be something which you want to change, which you want to be undone. I have a friend with the name Rajini who used to work with me. அவ வந்து அப்போ சொல்வா, லைஃப்ல undo பட்டன் இருந்தா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் ஸ்மைலி. So many things that I've done, I need to undo them. I remember at this moment and I pray that she has a happy life. அந்த மாதிரி ஒரு undo situation. How many of us have that undo thing that you need to do? Please undo this huge mistake, this huge blunder I have done with my life. It is affecting so many people, like what we read in Psalm 69. அது நம்ம வேற மாதிரியும் படிக்கலாம். ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற வசனங்களை இன்னொரு மாதிரியும் படிக்கலாம். whatever I'm doing, it is affecting the people around me கூட படிக்கலாம். சேனைகளின் கர்த்தராகிய ஆண்டவரே, உமக்காக காத்திருக்கிறவர்கள் என் நிமித்தம் வெட்கப்பட்டு போகாதிருப்பார்களாக. For example, if I am going to pray for my son for something that has to happen to him, but he is not acknowledging the faith I'm having for my son towards God, if my son is not acknowledging, this is the prayer that he has to say. I'm trying hard to please Amma Sami, but I'm sorry I'm not able to help, but you please don't let her down, is the prayer my son will pray. I believe everyone will pray. A wife who wants to make her husband happy but is tied up in a position where she can't make him happy, this is the prayer she should pray. Please don't let my husband hurt. Please don't let my wife hurt. Please don't let my mother hurt for the things that I am doing. நான் பண்ற ஒரு தப்பான காரியம், நான் எடுத்திருக்கிற ஒரு தப்பான டெசிஷன், நான் எடுத்திருக்கிற இந்த ஒரு 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 ஆழமான முடிவு என்னை சுத்தி இருக்கிறவங்களை வேதனைப்படுத்தாம இருக்க நீங்க பாருங்கன்னு கூட இந்த 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 வசனத்தை ஒரு விண்ணப்பமா கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். Let's decide on what to do and how to wait on the Lord and how obedient we can be. Let's keep thinking on all these verses. If someone wants to make a note of all the verses we read today, start reading those verses and meditate on them. I will just read out all the verses that we meditated. First, we meditated on Micah 7:7. And then we meditated on Isaiah 40:31. After that, we meditated on Psalms 69:6. I would suggest that we read this psalm completely from verse 1 till the end. That is going to talk to all of us tonight. Before going to bed, let us all read Psalm 69. சங்கீதம் 61 நம்ம இந்த நாளில இந்த இரவில நம்ம படிச்சோம்னா அதை காட்டிலும் வருத்தமும் வேதனையும் துன்பமும் நம்ம வாழ்க்கையில இருந்திருக்கவே முடியாதுங்க. David, for being a king, from being a shepherd to being a king, all that he has struggled. நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஜிஸ்டா தான் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்காரு. ரொம்ப ரொம்ப ஒரு 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 கன்காக்ஷன் மாதிரி கொடுத்திருக்காரு. பட் அது எலாபரேட்டா அதை புரிஞ்சுக்கணும்னா let's read Psalm 69. The next would be Lamentations 3:25. புலம்பல் 3:25 நம்ம படிப்போம். அடுத்தது சங்கீதம் 27:14 படிப்போம். So all these verses, I pray that the Lord talks to you from different things tonight. இது வந்துட்டு ஒரு 15-20 minutesல ப்ரிப்பேர் பண்ண ஒரு மெசேஜா இருந்தாலும் கர்த்தர் தாமே இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக. உங்கள் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த வார்த்தைகள் உதவ, பேச, சிந்திக்க வைக்க, நம்மளுடைய வியூ ஆஃப் திங்கிங், நம்ம எந்த பாயிண்ட்ல இருந்து நம்ம யோசிச்சு எந்த பாயிண்ட்ல நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்றதையும் ஆண்டவர் மாற்ற வல்லவரா இருக்கிறார். எல்லா ஒரு விஷயத்த நம்ம பார்க்கும்பொழுது வெவ்வேறு இடங்கள்ல இருந்து வெவ்வேறு கோணங்கள்ல இருந்து பார்க்கும்பொழுது புதிய விஷயங்கள் நமக்கு புரியும், நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு புரியும். அது எந்த பாயிண்ட்ல இருந்து நமக்கு பார்க்கணும்ன்றது ஆண்டவரோட வசனத்தை வச்சுதான் நம்ம பார்க்க முடியும். If God has a purpose in our lives, இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து ஆண்டவரை துதிச்சு பாடணும், வசனத்தை வாசிச்சோம், வசனத்தை கேட்டோம் அப்படின்னா there is a purpose for all of you to be listening to this word of God. இது ஒரு 20 நிமிஷத்துல ரெடி பண்ண ஒரு மெசேஜா இருந்தாலும் I believe I have very strong faith that God has made me talk to somebody in this group, if not everybody. But let this word be useful to all of us. Praise be to God. Let's close our eyes for a minute of prayer. எங்களை நேசிக்கிற எங்கள் அன்பின் தகப்பனே, நாங்கள் உமக்காக காத்திருக்க கற்றுக்கொண்டோம். உமக்காக காத்திருக்க, உம்முடைய அற்புதங்களுக்காக, அடையாளங்களுக்காக, நீர் செய்ய போகிற நன்மைகளுக்காக, நீர் எங்களை எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்த போகிறீர் என்பதை நீர் எங்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறதுக்காக உம்மிடத்துல காத்திருக்க நாங்கள் கற்றுக்கொண்டோம். தொடர்ந்து ஆண்டவரே, உம்மிடத்துல விசுவாசம் உள்ள பிள்ளைகளாய்
வைராக்கியம் உள்ள பிள்ளைகளாய் உடைய பாதத்திலே அனுதினமும் நாங்கள் துவங்கி ஒவ்வொரு நாளையும் நாங்கள் முடிக்கவும் தேவரீர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும். கேட்ட வசனங்களையும் ஆண்டவரை பாடிய பாடல்களையும் நீர் ஆசீர்வதியும். நாங்கள் கேட்ட சாட்சிகள், கேட்ட வார்த்தைகள் எங்கள் வாழ்க்கையிலே ஆண்டவரே மாற்றங்களை ஏற்படுத்த நீர் உதவி செய்ய முடியாது ஜெபிக்கிறோம். சகல காரியங்களையும் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும், பாதுகாத்துக் கொள்ளும், ஆசீர்வதியும், பலப்படுத்தும். எல்லா நன்மைகளையும் இயேசு மூலம் பெற்றேன் ஜீவனுள்ள தகப்பனே. ஆமென். Thank you, Cecil. Over to you. Thank you, Smiley, for the great, wonderful word of God. And God has truly spoken the wonderful words through you. கர்த்தர் உண்மையான வசனங்களையும் ஆழமான சத்தியத்தையும் உங்களை கொண்டு தெரிவித்திருக்கிறார். கர்த்தருடைய பரிசுத்தத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். And may God bless this wonderful words, and let's meditate into these words. இந்த வசனங்களை நாம் தியானித்து அவருடைய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்வோம். அனைவரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம், என் ஆத்துமாவை கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமையுடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி, என் ஆத்துமாவை கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Benediction. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் இந்த நாளிலே கலந்து கொண்ட ஒவ்வொரு குடும்பத்தோடும் செய்தி கொடுத்த அருமையான மகளோடு கூட நீர் ஆவியானவர் பேசினதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். தொடர்ந்து யார் யார் மனதிலே நீர் அந்த வார்த்தைகளை ஆண்டவரை தியானிக்கும்படியா இஷ்டம் கொள்கிறோம், தியானிக்கும்படியா ஆசீர்வதிக்கிறேன். ஆமென். May Christ's blessings to you and your family, and may his protection be along with you. கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதமும் கர்த்தருடைய சமாதானமும் உங்களும் உங்களுடைய குடும்பத்தாருக்கு கொடுத்ததாக கர்த்தர் தாமே ஆசீர்வதிப்பாராக. And we'll meet tomorrow at 8 o'clock to worship God as one family. நாளை சரியாக 8 மணிக்கு நாம் மறுபடியும் ஒரே குடும்பமாய் நாம் அவரை ஆராதிப்போம். Thank you all. Good night. God bless you. Thank you, Anna. Thank you, Auntie. Good night. Thank you, brother. Good night. Good night, auntie. Thank you, Cecil. Thank you, sister. Good night, Thank you, sir. Good Smiley. night, auntie. Thank you, Smiley, for the message. Thank you, auntie. Thank you.